श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशम् अशिकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजं मञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मांशीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वादरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव तदालङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वेदवेद्ये परे पुंसिः जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचैर्सादासी साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वासयाति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा वाल्मीकिगिरिसम्भूतः रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्यः रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः आहरः सम्यक् पिबत्यादराद् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिनिधनैरत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशरिशस्य वधं निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपं माजारुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचैति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिविपरिवृतं रामं भजे श्यामलं श्रीरामाय नमः ओं रामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः ओं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिवप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिवप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं श्रीरामाय नमः ओं श्रीरघुनन्दनपरब्रह्मणे नमः ओं अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परगुरुभ्यो अस्मत्सर्वज्ञो निगमान्तो महागुरुवे ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶೂರ್ಪಣಖೆ ತನ್ನ ಹೃದಯ ಭಾವವನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ತೋಡಿಕೊಂಡಳು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನವಾಗಿತ್ತು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ಶೂರ್ಪಣಖೆಯ ಪ್ರಸಂಗವು ಒಂದು ತತ್ವಾರ್ಥ ಬೋಧಕ ಪ್ರಸಂಗ. ಬರೀ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಸ್ಯ, ಶೃಂಗಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶೃಂಗಾರ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕಂಬರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಶೃಂಗಾರವನ್ನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೂರ್ಪಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿರುವುದು ಸಂಭವ. ಈ ಶೂರ್ಪಣಖೆ ಯಾರಿವಳು? ರಾವಣನ ತಂಗಿ, ವಿಭೀಷಣನ ತಂಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅವಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ.
ತಾಟಕೇನು ಒಂದೇ ಇವಳು ಒಂದೇನಾ? ತಾಟಕೇನು ಕೊಂದದ್ದು ಸರಿ, ಅವಳು ಟೆರರಿಸ್ಟು. ಇವಳು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಶೂರ್ಪಣಿಕೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ. ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳ ಕೈ ಉಗುರುಗಳು ಮೊರದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅಂತ ಶೂರ್ಪ. ನಖ ಅಲ್ಲ ಮೊರದಂತೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಚಂದ್ರನಖಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಅಡ್ಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರಂತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಉತ್ತರಕಾಂಡದ್ದು ಇವಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಉತ್ತರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಇವಳೇ 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ವು ಶೂರ್ಪಣಿಕೆಗೆ. ಅಂದರೆ ವಿಭೀಷಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು, ರಾವಣನಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ರಾಕ್ಷಸ ಪಿಂಡವಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗಟ್ಟಿ ಗುಂಡಾಗಿದ್ದರು, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವು. ಭೋಗ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಮುಖಂಡನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವ ಅವನ ಹೆಸರು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟಂಗ್ಡ್ ಅಂತ ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವ. ನಾಲಿಗೆನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾವಣ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ತಂಗಿಯ ಗಂಡ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿರೋವರಿಗೆ ನಮ್ಮವರು ತಮ್ಮವರು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು, ರಾಜೇಶ್ ಪೈಲಟ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಧವರಾವ್ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸತ್ತರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಸುಮಾರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಸುಮಾರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಗೆ ಹೋದರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮರ್ಡರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮರ್ಡರ್ಸ್ ನೀವು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೋಫೋರ್ಸ್ ಕೂತಿದೆ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಅಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಚಾವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರವರು. ರಾವಣ ತಂಗಿಯ ಗಂಡನನ್ನೇ ಕೊಂದ. ಇವಂದೇ ತಪ್ಪಿತ್ತೋ ಅವಂದೇ ತಪ್ಪಿತ್ತೋ ಯಾರು ರಾಮಾಯಣ ಕೇಳೋ ಸಾಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ ಚರಿತ್ರೆ. ಇವಳ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅಬ್ಬರಿಸಿಕೋತಾ ಬಂದಳು ರಾವಣನ ಹತ್ರ. ನಾ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದು ನಿನಗೆ ಸಹನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವಳು ಗಂಡನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಈ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಅವನ್ಯಾವನು LTT ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಪ್ರಭಾಕರನ್, ಸಂಸಾರ ಇದೆಯಾ ಅವನಿಗೆ? ಸಂಸಾರ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಒಂದೇ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂಸಾರವೂ ತಮ್ಮದೇ ಅನ್ನೋರವರು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ರೀತಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹೊಲಸು. ಸಿನಿಮಾದವರು, ರಾಜಕಾರಣದವರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನವರು ಇವರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು. ಅವು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮಗೇನು ಬಿಟ್ಟರು ಮೊನ್ನೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಗುರುಮೂರ್ತಿಯವರು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೇಖನ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೇಜ್ ಬಲಗಡೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್, ನಾಟ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್. ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ವರ್ಗದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೀಡೆ ಗೀಡೆ ಆಟ ಆಗಬೇಕು. ಇವು ಸಿನಿಮಾದವರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನವರು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನವರು, ಮಾಡೆಲ್ಗಳು, ಇಫ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ದಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಅಸ್? ಉತ್ತಮ ಧ್ಯೇಯ ಶೀಲ ಕಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ? 60 ವರ್ಷ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವನನ್ನು ಕೊಂದ ರಾವಣ. ಇವಳು ಬಂದಳು, ನನ್ನ ಗತಿ ಏನು, ನಿನ್ನ ಗತಿ ಏನು, ವಿಧವೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಇದೇ ಗತಿಯಿಂದ ರಾವಣ. ನನಗೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು. ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಏನು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ರಾವಣ. ನನಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಇವಳು ಬುದ್ಧಿ
ವೆರಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾತು. ಮುಂದೆ ರಾವಣನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವಳು ಆಡ್ತಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಶೂರ್ಪಣಖಿ ಮಾತನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುಭಾಷಿತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಲಾಯಕ್ಕಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಚಾಣಕ್ಯ ಆಡಿದಂತೆ, ಪಂಚತಂತ್ರದ ವಾಕ್ಯದಂತೆ, ಮಹಾಭಾರತ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್. ರಾವಣನ ತಂಗಿ ರಾವಣನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡು, ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೊಬ್ಬರು. ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನ ಕೈಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. 60 ವರ್ಷ ಒಂದು MP ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ, ಅವನು ಹೊರಗಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅವನು ಗವರ್ನರ್ ಮಾಡಿಬಿಡುವುದು ನಡೀತಿದೆ. ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಲಸನ್ನು ಮಾಡಿದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲಾಯಕ್ಕಾಯಿತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನ್ನೇ ಮಾಡುವುದು. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಮುಟ್ಟಾಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಲಾಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೂರ್ಯ ಅದು ನಾಯಿ ಕೂತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೊಗಳುತ್ತೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾವಣ ಏನು ಮಾಡಿದ, ತನ್ನದೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದ ತುಕಡಿ, ಒಂದು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಚವಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ರಾವಣನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗ ಖರ ಎಂಬುವವನು ಅದರ ಸೇನಾಧಿಪತಿ, ಮುಖ್ಯನಾದವನು. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ದೂಷಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತ್ರಿಶಿರಸ್ಸು ಅಂತ. ಖರ, ದೂಷಣ, ತ್ರಿಶಿರಸ್ಸುಗಳು ಜನಸ್ಥಾನದವರು. ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ಕನಿಷ್ಠ 14,000 ಗೆರಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ಪಡೆ, ಕೂಟ ಯೋಧಿಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವಿತ್ತು. ರಾವಣ ಹೇಳಿದ, ಇವರೆಲ್ಲರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಶೂರ್ಪಣಖಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಜಜ್ಜುವ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಎತ್ತರದಿಂದ ಕೆಳಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು, ಇಷ್ಟು ಸಪ್ಪು ಚಪಡಿ ಕಲ್ಲು, ಒಂದು ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಹೀಗೆ ಹಾಗಾಡಿದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶೂರ್ಪಣಖಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅಧಿಕಾರ ಹೇಗೆ ಚಲಾಯಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಪುಷ್ಕಳವಾಗಿ ದುಡ್ಡಿತ್ತು, ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೋಡು, ಮನ ಕಳಿತೀನಿ, ರಾವಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಹೋದ್ರೇನಂತೆ, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸಿಕ್ಕ ಕಡೆ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಸ್ವೈರಚಾರಣಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಜಾಗನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ. ಕಂಬರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅವಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ತೂ ಉಯವನ್ ಪಣಿಯಾಮೊನ್ನಂ ಸೊಲ್ಲುವಾಳ್ ಸೋರ್ವಿಲಾದಾಳ್. ತೂ ಉಯವನ್, ಪವಿತ್ರನಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೂ ಮಾತೇ ಆಡಿಲ್ಲ. ಪಣಿಯಾಮೊನ್ನಂ ಸೊಲ್ಲುವಾಳ್ ಸೋರ್ವಿಲಾದಾಳ್. ಇವಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ರಾಮನನ್ನು ವಶ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಯವಲ್ಲರಕ್ಕರೋಡು ವಾಳ್ವಿನೈ ಮದಿಕ್ಕಲಾಡೇನ್. ಮಾಯಾವಿಗಳಾದ ರಾಕ್ಷಸರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಸಹವಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ರಾಮ. ಆಯಿ ಉರು ಮನತ್ತೇ ನಾಹಿ ಅರಂತಲೈ ನಿರ್ಪದಾನೇನ್. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ನೋಡಿದೆ, ಧರ್ಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ತೀವಿನೈ ತೀಯನೋತ್ತು ದೇವರಿಲ್ ಪೆಟ್ರ ಜನರಾಳ್. ಕೆಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಪತ್ನಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸು. ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಇವಳು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ಲಕ್ಷಣ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವಿಷ ಸರ್ಕ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ರೀತಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಓದಿ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಒರು ವನೋ ಉಲಹ ಮೂನ್ರಿಕ್ಕೋಂಗು. ಇವನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. ನೀನು ಯಾರಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಉಲಹ ಮೂನ್ರಿಕ್ಕೋಂಗು. ಇಡೀ 3 ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯ ಅವನು. ಒರು ತಲೆವನ್ ಓಂಗಿಲ್ ಒರುವನೇ ಕುಬೇರನ್. ಕುಬೇರ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಂತಾಳೆ, ರಾವಣನ ಅಣ್ಣ ಅಂತಾಳೆ.
ಈ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು. ಇನ್ನೋರುಡನ್ ಪಿರಂದವರ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥರುವರೇಲ್. ರಾಮ ಹೇಳಿದ, ಓಹೋ ಹೀಗಿದೆಯೋ, ಕುಬೇರ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ, ರಾವಣ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ. ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲದ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನಗೇನು ಮಾಡಿ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ರಾಮ, ಓದೋಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಉದಕಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ತರುವರೇಲ್ ಕೋಳು ಮನ್ರೇಲ್ ತಮಿಯೈ ಬೇರಿಡತ್ತು ಸಾರ. ಬೇರೆ ಗಂಡನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ವೆರುವೆನ್ರೆ ಅಂಗ ಎನ್ರಾನ್ ವೇದತ್ತಿನ್ನರಿವೈವೆನ್ರಾನ್. ವೇದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಭಗವಂತ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಾಮ ಹೀಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದೇ? ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರು ಧಾರೆ ಎರ್ಕೊಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಬರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಒಳಗೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾಳೆ, ಅವಳು 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಓಡಾಡ್ತಾಳೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ತುಂಬ ಗಂಭೀರ. ಯಾವ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಲಿಸಿ ಆಕೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಳು. ನೋಡೋ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಬದುಕೋದು ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇಳಿದ. ಇವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವನೇ ಮೂಗು ಕೊಯ್ದು ಹಾಕಿದ. ನಿಕೃತ ಕರ್ಣನಾಸೌಷ್ಠಾಂ ಚಕಾರ ರಘುನಂದನ. ತುಟಿಯನ್ನು ಕೊಯ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ. ಓಷ್ಠಾಂ ಕಂಬರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಎದೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಎದೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟ. ಅವಳೇನು ಸುತ್ತಕೊಂಡ್ಲು, ಹಾಗೂ ರಕ್ತದ ಮುಡು ಹೇಗೆ ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಂಬರಾಮಾಯಣ ಅತ್ಯಂತ ಘೋರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವಳನ್ನು. ಆದರೆ ಚಂಪೂ ರಾಮಾಯಣಕಾರರು ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಂಪೂ ರಾಮಾಯಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂಥ ಸುಂದರ ಕಾವ್ಯ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೇನು ವೇಳೆ ಹಾಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಳು ಒಮ್ಮೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಮನನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಕಾಮಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕಾಮಾವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾಳೋ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಭಯ. ಮತ್ತು ಇವಳು ಹೆಣ ಬೇರೆ ನಾನೇ ಸುಡಬೇಕಲ್ಲ, ವಿರಾಧನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇವನೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಉಸಿರಾಡಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಂಬುದು ಮೂಗನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಸೀತಾಮಾಹರ್ತು ಕಾಮಾಂ ಅಸುಲಭ ವಿಷಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೋದ್ದಾಮ ಕಾಮಾಂ ಸೌಮಿತ್ರಿ ಶಸ್ತ್ರಪಾಣಿ ದಶಮುಖ ಭಗಿನೀಂ ತಾಮನಾರ್ಯಾಂ ನಿವಾರ್ಯ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾತ್ಮಿಕಾನಾಂ ಅಹಮಹಮಿಕಯ ಪ್ರೇಂಕತಾಮಾಯತಾನಾಂ ತಸ್ಯಾಹ ಶ್ವಾಸಾನಿಲಾನಾಂ ಅಕುರುತತರಸ ಮಾರ್ಗ ವಿಸ್ತಾರಕೃತ್ಯಂ. ಉಸಿರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಆ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಾಗಿತ್ತೋ ಏನು ಕಥೆಯೋ ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಅದು ಕೊಯ್ದು ಹೋಯಿತು. ಕಂಬರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೋದ್ರೆ ಹೋಯಿತು, ಮೂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತು, ಹೋದ್ರೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತಾಳೆ. ಇದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕಂಬರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಗಿಣಿ ಮೂಗಿನಾಗಿತ್ತು. ಗಿಣಿ ಮೂಗಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಗಿಣಿ ಮೂಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ತೋರಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ, ಮೂಗು ತೋರಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಆ ಗಿಣಿ ಮೂತಿಯವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಪ್ಪ, ಏನಾರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮೂಗು ಹೋಯಿದರೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅಬ್ಬರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಅಬ್ಬರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ? ಖರನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾಳೆ. ಈ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಬೇಕು. ಖರನಿಗೆ ರಾವಣನ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಪದ್ರವ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಪವರ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಮಾಡು, ಋಷಿಗಳು ಸತ್ರು ಸರಿ. ಜನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಆರ್ಷ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋರು ಇರಬಾರ್ದು. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳೇ ಬೆಳೀಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕೋ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಇವಳು ಆವಾಗ ಬಂದು ಉಪದ್ರವ ಕೊಡೋಳು. ಇದು ಮಾಡು, ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲು, ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲು. ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಳು. ಇವತ್ತು ಬಂದು ಅಬ್ಬರಿಸಿಬಿಟ್ಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಮೂರ್ಖ, ಗ್ರಾಮ್ಯ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀಯೆ, ಹೆಂಡ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀಯೆ, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕೂತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಅಂದ. ಹೌದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀನು ಮೂಗೆಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಅವನು. ತರುಣೌ ರೂಪ ಸಂಪನ್ನವು ಸುಕುಮಾರವು ಮಹಾಬಲವು ಪುಂಡರೀಕ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೌ ಚೀರಕೃಷ್ಣಾಜಿನಾಂಬರವು. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಯ್ದ್ರಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರ ರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ತರುಣವು ಅದು ಕೇಳಿದ್ನೆ ಅವರು. ಅವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನೀನು ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು. ಎಲ್ಲಿದ್ದು ನಾಮ ಗೊತ್ತಿ, ಅವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ.
ಅದನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ತರುಣೌ ರೂಪ ಸಂಪನ್ನೌ, ತರುಣರಾಗಿದ್ದರೂ ರೂಪ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ರೂಪ ಇರುವವರಿಗೆ ತಾರುಣ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಸುಕುಮಾರೌ ಮಹಾಬಲವು, ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೃದುವಾದ ಶರೀರ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಲಿಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಸೌಕುಮಾರಿಯ ಮೃದುವಾದ ಶರೀರ ನಿನಗ್ಯಾತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಒಬ್ಬ ಮೂಗು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಆ ಮೂಗು ಹಿಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತವಂತೆ. ಯಾರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನರ್ಸನ್ನೇ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಮುಟ್ತಾಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಂಥ ಪೋಲಿ ಜನಗಳು ಉಂಟು ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದು ಸಾಯೋ ಜಾಗವೇ ಬದುಕೋ ಜಾಗವೇ ನೋಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳ ಈ ಬಿಚ್ಚಾಟ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸುಕುಮಾರವು ಮಹಾಬಲವು ಪುಂಡರೀಕ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷವು, ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ತಾವರೆ ಪುಷ್ಪದ ಎಸಳುಗಳಂತೆ. ಚೀರ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಾಂಬರವು, ನಾರ್ಬಡಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣಾಜನ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಅವರ ರೂಪ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಫಲಮೂಲಾಶನವು ದಾಂತವು, ಬರೀ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಪುಷ್ಟಿಕರವಾದ ಪದಾರ್ಥವಿಲ್ಲ. ತಾಪಸವು ಧರ್ಮಚಾರಿಣವು, ತಪಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ರವು ದಶರಥಸ್ಯ ಆಸ್ತಾಂ ಭ್ರಾತರವು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣವು, ದಶರಥನ ಮಕ್ಕಳು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು. ಇಲ್ಲಿ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದು, ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮೂಗು ಕೊಯ್ದರು, ಅದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. 2 ಶ್ಲೋಕ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಳು. ಯಾತಕ್ಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಳು ಅಂದರೆ, ಸುಪ್ತ ಪ್ರಮತ್ತ ಕುಪಿತಾನಾಂ ಭಾವಜ್ಞಾನಂ ದೃಷ್ಟಂ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಲಗಿರ್ತಾರೆಯೋ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ತನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ನೀನು ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳವೋ ಏನಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋನು. ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಇದ್ದಾಗ ಉರುಳಿಸಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರೆ ఎవరయ్య ತೆಲುಗಿನ ಅವನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಪ್ತ ಪ್ರಮತ್ತ, ಹೆಂಡ ಕುಡಿದವನು, ಕುಪಿತಾನಾಂ ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದವನು, ಇವರ ಭಾವಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಂಬಂತೆ ಇವಳಿಗೆ ಮೂಗು ಕೊಯ್ದದ್ದು ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ರಾಮನ ರೂಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಅದು ರಾಮನ ರೂಪದ ಕಾರಣ. ಆ ರೂಪ ಎಂಥವರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದು. ತರುಣವು ರಾಮಚಂದ್ರನ ತಾರುಣ್ಯ, ವಿರೂಪವಾದರೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ವಿರೂಪ ಆದಮೇಲಾರು ಬರಬೇಕೋ ಇಲ್ವೋ, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಮಮೋಹಿತಳಾಗಿ ಆ ರಾಮನ ರೂಪ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅನುಕೂಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಕೂಲರಿಗೂ ರಾಮರೂಪ ದರ್ಶನ. ಅನುಕೂಲನಾದಂಥ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಸೀತಾದೇವಿ, ನೀ ರಾಮದೂತನಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಮ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳು. ರಾಮಃ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ ಸರ್ವಸತ್ವ ಮನೋಹರ. ರೂಪ ಔದಾರ್ಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸೀತೆ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಗುಣವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶೂರ್ಪಣಿಕೆಯು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. 2 ವರ್ಣನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನಿರ್ವಿಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೂಪ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತರುಣವು ವಯಸ್ಸು ರೂಪ 2 ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಲಕ್ಷಣ. ಜಿತಂತೆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಕಪ್ಯಾಸಂ ಪುಂಡರೀಕಂ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪಿಚ ಬದ್ಧಮುಕ್ತ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಕ ತ್ರಿವಿಧ ಕೋಟಿ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಂ ಏಕ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಕಟಾಕ್ಷೇತಂ ವಿಶಾಲತ್ವಂ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಣ್ಯಾತಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧರು, ಸಂಸಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮುಕ್ತರು, ಸಂಸಾರ ಗಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ನಿತ್ಯರು, ಹಿಂದೆ ಆಗಿ ಹೋದವರು, ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ಅಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ನಮಗೆ ತೀರ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಅಂಥ ಆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ರೂಪ ನಯನ ಪುಷ್ಪಬಾಣತ್ವ ಮುಕ್ತಂ. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಳಿದರು, ರಾಮಚಂದ್ರ ಒಂದು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ. ಇವನಿಗೆ ಮನ್ಮಥನಿಗೆ ಪಂಚಬಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರವಿಂದಮಶೋಕಂಚ ಚೂತಂಚ ನವಮಲ್ಲಿಕ. ಅವನು ಹೂವಿನ ಬಾಣಗಳನ್ನೇ ಬಿಡ್ತಾನಂತ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಮನ್ಮಥ. ಅವನು ಬಿಡೋದು ಬರೀ ಹೂವಿನ ಬಾಣ. ಯಾರ ಮೇಲಾರು ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗಿ ಯಾರ ಮೇಲೆಯೋ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮನ್ಮಥನ ಬಾಣ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಕುಸುಮ ಬಾಣ, ಪುಷ್ಪ ಬಾಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾಣ ಯಾವುದು? ಅರವಿಂದಂ, ತಾವರೆ ಪುಷ್ಪ.
ರಾಮಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಒಂದು ತಾವರೆ ಪುಷ್ಪದ ಬಾಣವನ್ನು ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಸೆದ. ಅದಿಷ್ಟು ಕಲಕಿ ಹೋಯಿತು ಅವಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು. ತೇನ ಶೂರ್ಪಣಕ ಮನೋದಾರಕತ್ವ ವ್ಯಜ್ಯತೆ. ಆದರೆ ಮನ್ಮಥನ ಬಾಣ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಶಿವನಿಗೂ ಪಾರ್ವತಿಗೂ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವಳಿಗೆ ತಾಮಸ ಭಾವ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೇವರೆದರಿಗೆ ನೀವು ನಿಲ್ಬೋದು. ತುಪ್ಪದಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಮದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ರಾಮ ಕಟಾಕ್ಷ ನಿಮಗೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಕಲ್ಲು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಶಿಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವಿಕಾರ ಹೊಂದ್ತೀರಿ. ಪ್ರಭು ಅವತ್ತು ದಶರಥ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೇನು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿಯೋ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಕರಗ್ತೀರಿ. ಕವಿತ್ವ ಬರದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕವಿತ್ವ ಬರುತ್ತೆ, ಸಂಗೀತ ಬರದೇ ಇದ್ದವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ತ್ಯಾಗರಾಜರನ್ನು ಕೆದಕಿ ಅಷ್ಟು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿಸಿದವನು ರಾಮ. ಆ ರಾಮನ ರೂಪ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಪುರಂದರದಾಸರು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ವಾಚಕತ್ವ, ಅವರ ಶಕ್ತಿ, ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನ ರೂಪ. ನಾರದರೇನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೋ, ಮಹಾರಾಜರೇನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೋ, ರಾಮ ಅನ್ನುವ ಆ ಎರಡಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಅನುಭವಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರಾಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕೌಸಲ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ ರಾಮನ ಅನೇಕ ಶ್ರೀನಾಮಗಳು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ರಾಮಾಯಣ ಸಾಹಸ್ರಿ 1000 ಶ್ರೀನಾಮಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪುಷ್ಪಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಇದು ಇವಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಕಲಕಿತು, ಪ್ರೇಮ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಗೋದಾದೇವಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಕಾಮದೇವ, ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕಾಮದೇವ ಅಂತ ಕರೀತಾಳೆ. வெள்ளெனுண்மணல்கொண்டு ತೆರುವಣಿಂದು வெள்வரைப்பதர் முன்னம் ತೊರೆಪಡಿಂದು. ಈ ಪಾಶುರಗಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಚಾರ್ಯ ತಿರುಮಡಿ ಮೊದಲ 3-4 ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಮನ್ಮಥ ನನಗೂ ನನ್ನ ರಂಗನಾಥನಿಗೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವಂಥ ಕಾಮದೇವನ ಕಾಲಿಗೆ ಅವಳು ಬೀಳ್ತಾಳೆ. ಅಗಲಿದವರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 3 ಜನ ದೇವತೆಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. 1ನೇದು ಹನುಮಂತ, 2ನೇದು ಗಣಪತಿ, 3ನೇದು ಮನ್ಮಥ. ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಯ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಇದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋವನಲ್ಲ ಹನುಮಂತ. ಅಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹಾವಭಾವ ವಿಲಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡಸು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಕುಡಿದು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರದಿಂದ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ನೋಡಿ ಇವಳು ಸೀತೇನೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ ಹನುಮಂತನಿಗೆ. ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾರ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಸರಿ. ಸೀತೆ ಕಳೆದು ಹೋದಳು ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹುಡುಕೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಹೆಂಗಸರಲ್ಲೇ ಹುಡುಕಬೇಕು. ರಾಮತೀರ್ಥರು ಒಂದು ಕಥೆ. ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಸೂಜಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದೋಯಿತು. ಕತ್ಲೆ, ಒಂದೇ ಕತ್ಲೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದೀಪ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೀದಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದೀಪದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಇಲ್ಯಾಕೆ ಹುಡುಕ್ತೀರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ದೀಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತೀರಿ. ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೆಂಬ ಸೂಜಿ, ಬಂಗಾರದ ಸೂಜಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೋದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ? ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನ್ಮಥನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ಮಥ ಅಂದರೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಅತಿ ಸಂಕಟವನ ಸಂಚಾರೇಪಿ ಅಮ್ಲಾನ ನೇತ್ರವು ಪುಂಡರೀಕ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷವು. ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು. ಬರಿಗಾಲಿನಿಂದ ಅವರ ಕಂಗಳ ಸೊಬಗು ಕೊಂಚವೂ ಬಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ. ಶತ್ರುದರ್ಶನೇಪಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರಂ ಉತ್ಸಾಹೇನ ಅತಿ ವಿಸ್ತೃತ ನೇತ್ರವು. ಶತ್ರುಗಳೇ ಬಂದು ನೋಡಿದರು ರಾಮನಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹವಂತೆ. ಓಹೋ, ದಿವಸ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದವರಂತೂ ಸರಿಯೇ. ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮುರಿದವರೊಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ದೊಡ್ಡದಾಗುವ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನೂ ಕಣ್ಣು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋರು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುವಂತೆ ಭಗವಂತನ ನೇತ್ರಗಳು ಸದಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀಂಡವ ಪೆರಿಯ ವಾಯಿ ಕಣ್ಗಳು
ಎನ್ನೈ ಪೇದಮೈ ಶೈದನವೇ. ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ ರಾಮನನ್ನು ಮರೆಯುವುದಕ್ಕೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಯ ತನಕ. ರಾವಣ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಳು. ರಾವಣ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಲಂಕೆಯೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಆದ ಮೇಲೆಯೂ ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ ಬದುಕಿದ್ದಳು. ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು? ಆ ರಾಮನ ರೂಪವನ್ನೇ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಪಾಪಿ ಕೊನೆಯ ತನಕ. ಇದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಂಬಿಯೈ ಹೇಳಿ ಪಾಶರ ತೆನ್ಕುರುಂಗುಡಿ ನಿನ್ರ ಅಚ್ಚಂಬೊನೇ ತಿಗಳುಂ ತಿರುಮೂರ್ತಿಯೈ ಉಂಬರ್ವಾನವರಾದಿಯಂ ಶೋಧಿಯೈ ಎಂಬಿರಾನೈ ಎನ್ಸೊಲ್ಲಿ ಮರಪ್ಪನೋ. ಮೊದಲನೇ ಶತಕ, ಮೊದಲನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ತಿರುಕುರುಂಗುಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ವೇ? ತಿರುಕುರುಂಗುಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಮಧುರೆಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ನಾಂಗನೇರಿ, ವಾನಮಾಮಲೈ, ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಕುರುಂಗುಡಿ. TVSನವರು ಹುಟ್ಟಿದೂರದು. ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆದ ಜಾಗ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ವೈಭವ ನಾವು 2 ಸಲ ಕಣ್ಣಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾದಿ ದಾರುಮೂರ್ತಿ, ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಮೂರ್ತಿ, ವುಡನ್ ಫಿಗರ್. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಬಂಗಾರದ ಕವಚವನ್ನು 5-6 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೊದ್ದಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಂಖ ಚಕ್ರ, ಅವನ ತುಟಿ, ಅವನ ಮುಖ, ಅವನ ನಾಮ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಯಕಾಭಾವದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರರು ಎಂಗನೇ ಸೊಲ್ಲು ಹೇನ್. ಅದು ತಿರುಕುರುಂಗುಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ. ಎಂಗನೆಯೋ ಅನ್ನೆಮೀರ್ ಹಾಳ್, ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಎನ್ನೈ ಮುನಿವದಿ ನೀರ್ ನಂಗಳ್ ಕೋಲ ತಿರುಕುರುಂಗುಡಿ ನಂಬಿಯೈ ನಾನ್ ಕಂಡಪಿನ್ ಶಂಗಿನೋடும் நேமியோடும் தாமரை கண்களோடும் ಶಂಖನಿವಾಯ್ ஒன்றிನೋடும் ಶಲ್ಹಿನ್றது ಎನ್ ನೆಂಜಮೇ. ನಮಗೂ ಅದೇ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ನಾವೇನು ಶೂರ್ಪಣಿಕೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಪದ್ಯ ನಾಯಕಾಭಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆ ತಿರುಕುರುಂಗುಡಿ ನಂಬಿಯನ್ನು ಅರ್ಚಾಮೂರ್ತಿ ವೈಭವವನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪಾಶರ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗೋ ಕ್ರಮ ಇದು. ಸಖಿಯರೆಲ್ಲ ಬಂದರು. ಇವಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಈ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಒಬ್ರು ಯಾರು ಪ್ರಬಂಧ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರಿದ್ದರೆ ತಿರುಕೋಟಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಸತ್ತರೂ ನೀವು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗೋದಿದ್ದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಹೋದ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಹೊರಡಂದ್ರೆ ಹೊರಡಬೇಕು, ಕೂಡಂದ್ರೆ ಕೂಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾತನೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಿಂಸೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ಡ್ರೈವರ್ಗೇನು ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಟೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ನೀವು ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಪಾಸರು ಸೊನ್ನಾರೆ ಎಂದು ಪೆರವಾಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಂಡಾಮ. ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಖಿಯರು ಕರೆದ್ರು, ಸಾಕು ಬಾರೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡ್ತೀಯ ಅವನ್ನ? ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರು, ವಯಸ್ಸಾದವರು. ಎಂಗನೆಯೋ ಅನ್ನೆಮೀರ್ ಹಾಳ್. ಅಮ್ಮ ತಾಯಂದ್ರೆ ಯಾತಕಮ್ಮ ನಾನು ಪೀಡಿಸಿ ಕರೆತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಎನ್ನೈ ಮುನಿವದಿನೀರ್. ಮುನಿಯೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೂ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಗಳ್ ಕೋಲ ತಿರುಕುರುಂಗುಡಿ ನಂಬಿಯೈ ನಾನ್ ಕಂಡಪಿನ್. ಮಧುವಣಿಗನಂತ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಹಾ, ಶಂಗಿನೋಡುಂ ಶಕರತ್ ನೇಮಿಯೋಡುಂ ತಾಮರೈ ಕಣ್ಗಳೋಡುಂ. ಅವನ ಚಕ್ರವೇನು, ಶಂಖವೇ. ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಯೇ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. 17 ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಹತ್ರ ನಿಂತಿದ್ದು ಅರಿಯರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಳಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದು ಅವರು ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಭಟ್ರು. ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿರಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿ ಒಳಗೆ ಕರಿತೇನೆ ಅಂದರು. ಅವನಿಗೆ ಪಂಚೆ ಗಿಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ, ಅಲಂಕಾರ ಬಾಡಿದ ಪುಷ್ಪ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹೊಸದಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಆ ತೆರೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆರತಿ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಚಾರಕರು ತೆರೆ ಹೀಗಂದರು. ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖದ ಹತ್ತಿರ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಆರತಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದವರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿಜುವಲೈಸ್. 40 ದೇವಸ್ಥಾನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ.
ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಅಂದ್ರು. ನಂಗಳ್ ಕೋಲತ್ತಿರು ಕುರುಂಗುಡಿಯೈ ನಂಬಿಯೈ ನಾನ್ ಕಂಡಪಿನ್ ಶಂಗಿನೋಡುಂ ನೇಮಿಯೋಡುಂ தாமரை கண்களோடும் ಶಂಕನಿವಾಯಿ ಒಂದ್ರಿನೋಡು ಶಲ್ಹಿನ್ರದು ಎನ್ನೆಂಜಮೆ. ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ. ಎನ್ನೆಂಜಿನಾಲ್ ನೋಕಿ ಕಾಣೀರ್. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 10 ಪದ್ಯ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಲ್ಲ ಅಂತೇನು ನಾನು. ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರ ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ವಿಗ್ರಹ. ನನ್ನ ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಮಧುವಣಿಗ. ನಂಬಿಯೈ ತೆನ್ಕುರುಂಗುಡಿ ನಿನ್ರ. ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕುರುಂಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಚ್ಚಂಬೋನೇ ಏತಿಗಳು ಶಂಪೊನ್ ಏತಿಗಳು. ಕೆಂಪು ಬಂಗಾರದ ಅಂದರೆ ಅದ್ಭುತ. ಆ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಶೇಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪರಂಜಿ ಅಂದರೆ ಹಳದಿ ಹೆಚ್ಚು, ಪುಟಕ್ಕಿಕ್ಕಿದ ಬಂಗಾರ. ಆ ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಥಳ ಥಳ ಅಂತ. ತಿರುಮೂರ್ತಿಯೈ ಉಂಬರ್ ವಾನವರ್ ಆದಿಯಂ ಶೋಧಿಯೈ. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವನ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಿಂತಾರೆ. ಎಂಬಿರಾನೆ ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಎನ್ಸೊಲ್ಲಿ ಮರಪ್ಪನೋ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಮರೆಯಲಿ ಅಂದರು. ಮರೆತು ಬಿಡು ಅಂದರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಸಾಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡು. ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಳ್ಳೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವನನ್ನು ಏನು ಕಾರಣ ತೋರಿಸಲಿ ಮರೆಯಲಿ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಬನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅವನು ಮರೆತು ಬಿಡು. ಅವರ ಅಪ್ಪನಂತಂದು ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಪ್ಪನ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವನೇ ಬೇಕು. ತಂದೆ ಹೇಳಿದ, ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿನ್ನನ್ನು, ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಕು. ಹುಡುಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪಾಶುರ ಓದಿದರೆ ಅವನನ್ನು ಮರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನು ದೋಷ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳು. ಭಗವಂತನ ಗುಣಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ, ಸೌಂದರ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ, ಸೌಲಭ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ, ವಶೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ, ಸರ್ವಸ್ವದಾನ ಶಕ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ, ಅವತಾರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಂತಿ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ, ಜೀವಕಾರುಣ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ, ಪ್ರೇಮ ಘನತ್ವ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ, ಯೌವನ ಔಜ್ವಲ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ? ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಡಿ. ಎನ್ಸೊಲ್ಲಿ ಮರಪ್ಪನೋ. ಆ ನಂಬಿಳ್ಳೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಮಗೋಬ್ಯಾರ್ಲಿ ಅಂತ. ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಳ್ಳೆ ಓದಬೇಕು. 736 ಪುಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ. ಆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಳ್ವಾರ ಹೇಳಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ನಂಬಿಳ್ಳೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು ನೀವು. ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿ ಮರೆಯಲಿ? ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಶೂರ್ಪಣಿಕೆಗೆ. ಮೂಗು ಕೊಯ್ದವನು ಯಾತ ಕೊಯ್ದ ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಎನ್ಸೊಲ್ಲಿ ಮರಪ್ಪನೋ. ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗಿದೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಳು. ಇವರೇನು ದೇವತೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೊಬ್ಬಳಿದ್ದಾಳೆ. ತರುಣೀ ರೂಪ ಸಂಪನ್ನ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತ ದೃಷ್ಟ ತತ್ರ ಮಯಾ ನಾರಿ ತಯೋರ್ಮಧ್ಯೆ ಸುಮಧ್ಯಮ. ಕೆಟ್ಟ ಧ್ವನಿ, ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಸರು ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಸರಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ನಡತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ? ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇವಳಿಗೆ ರಾಮ ಒಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತಾಮಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಲಿತಾನೆ ಭಗವಂತ? ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಮೂಗು ಕೊಯ್ಯುವಂಥ ಅಪರಾಧ ನೀ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮವರು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದು ಸರಿಯೇ. ಅದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಣಿಯವರು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೌದು ನಮ್ಮವರು ಸರಿಯೇ. ಅದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ, CBI ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ, ಮುಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು. ನಿನ್ನ ಮೂಗು ಕೊಯ್ದರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರಾವಣ. ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಕೊಂದು ಅವ್ರ ತಲೆಯನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಭಾಳ ಸುಲಭ ಅಂದ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆಗೆ ಹೋಗಿ 2 ಸೇರು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಬಂದ ಹಾಗೆ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಲೆ ತೊಗೊಂಬರೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ. ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ, 14 ಜನ ರಾಕ್ಷಸ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಕರೆದು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಈಗಲೇ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಲೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು, ಸೈನ್ಯಗೆ ಏನೇನು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ತಂದು ಬಿಡಿ. ಅವರು ಹೋದರು. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ಇದೇವಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದವಳಲ್ಲೇ, ಜಗಳ ತಂದಿಗ್ತಾಳೆ ಇವಳು, ತಾಟಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇವಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವು 14 ಜನ ಬಂದರು. ಘೋರ ರಾಕ್ಷಸರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಮಿಸೈಲು ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಒಡ್ರಿದ್ದಾಗ ಬಂದರು. ಒಂದು ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ 14 ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ರಾಮಚಂದ್ರ.
ಮರದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ಲು ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕೆಲಸ ಕಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೋಯ್ಟ ಪೋಯ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪೋಯ್ಟ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋರು. ಅವತ್ತು ಮಂತ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ದು ಕಸಬರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಮರಿಬೇಡಿ ಹೇಳಿದ್ನ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒರಳು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂತ ರುಬ್ತಿದ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದು ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಆ ಚಟ್ನಿ ರುಬ್ಬುವಾಗ ಆ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜುಟ್ಟಿರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗೂಟ ಬೇರೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಲಗೈ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒರಳಿನಿಂದ ಸಿಡಿದು ದೂರ ಬರುವುದನ್ನು ಒಳಗೆ ತಳ್ಳಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ ರಾಮನೆಂಬ ಒರಳಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸನ್ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಒಂದೇ ಸಮ 14 ಜನ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟು ಜನ ಆಯಿತು. ರುಬ್ಬುಗುಂಡಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಇದು. ಕರನಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ತುಕಡಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ. ಆ ತುಕಡಿಯನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಬಗ್ಗದೇ ಇದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ದೂಷಣನನ್ನು ತ್ರಿಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ತಾನೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ಯುದ್ಧವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಖರನೇ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಗದಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಮಾಯಾವಿ. ಇದು ರಾಮ ನೋಡಿದ, ಓಹೋ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇವರಿಗಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಸನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗುಹೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡು, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವಳು ಹೊರಗೆ ಬರದೇ ಇರುವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರು, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ದ, ಇದೇನಣ್ಣ ನಾ ಬಂದಿರೋದೇ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎದುರಿಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬನೇ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ರಾಮ ಹೇಳಿದ, ನೀನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಣೆ. ಇದರಲ್ಲೊಂದು ತಮಾಷೆ ಇದೆ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು, ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಕೇಳು. ಗುಹೆ ಬಾಗಿಲು ನಿಂತ್ಕೊ, ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಈ ಕಡೆ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಆಯಕಟ್ಟು ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಲನ್ನು ಹಿಂದೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇದು ಒಂದು, ಅದು ಬೇರೆ ಬೈತಾರೆ ರಾಮನಿಗೆ. ವಾಲಿವಧೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಅಲ್ಲ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಮುಂದಗಾಲು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ನೋವಾಯಿತು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಕಾಲು ಸರಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದಗಾಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟವ್ರು, ಹಿಂದೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಟರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಮಾಡಲಿ. ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೆಣಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಾಣ. ರಾಮಬಾಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಅಕಂಪನನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ರಾಮಬಾಣದ ಗತಿ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ. ಸತ್ತು ತಪ 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 ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೆಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಲು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಒಂದು 3/4 ಗಂಟೆ, ಅರ್ಧಾಧಿಕ ಮುಹೂರ್ತೇನ 3/4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದರು. ಕರನೂ ಸತ್ತ. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಅಸಮವಾದ ಯುದ್ಧ, ವಿಷಮವಾದ ಯುದ್ಧ. 14,000 ಒಂದು ಕಡೆ, 14 ಸಹಸ್ರಾಣಿ ರಕ್ಷಸಾಂ ಭೀಮಕರ್ಮಣಾಂ, ಬರೀ ಮೋಸಗಾರರು. ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಏಕಶ್ಚ ರಾಮೋ ಧರ್ಮಾತ್ಮ, ಧರ್ಮ ಬಿಡದೆ ರಾಮನೇ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕಡೆ. ಕಥಂ ಯುದ್ಧಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಈ ಯುದ್ಧ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಇಂದವನೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ 14,000 ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವು ತಪ 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 ಬಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಶಿಷ್ಯರು, ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳು. ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಮಹೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ರಾವಣನೇ ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರವಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿರ್ಬೋದೆ. 14,000 ಜನ ಒಂದು ಬಿಳ್ಳೆ ಬಿಡಲಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದರು. ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಗುಹೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಓಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಬಂದವಳೆ ರಾಮನನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. ತಂದೃಷ್ಟ ಶತ್ರುಹಂತಾರಂ, ಮಹಾವಾಕ್ಯ. ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಸುಖಾವಹಂ ಬಭೂವ ಹೃಷ್ಟ ವೈದೇಹಿ ಭರ್ತಾರಂ ಪರಿಷಸ್ವಜೇ ಕೋದಂಡದಂಡಮವಲಂಬ್ಯ ವಿನೀಯ ವರ್ಮ ಕಿಂಚಿತ್ ಪರಿಶ್ರಮಭೃತಂ ಪ್ರಿಯಮೀಕ್ಷಮಾಣ. ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಂದು ಕೂಡಲೇ ಬಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಇಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಬೆವರು ಸುರಿತಾ ಇದೆ.
ಸೀತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡಿದ. ಏನಂದಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು ಕಾಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ? ಸ್ತ್ರೀಯಂ ಪುರುಷ ವಿಗ್ರಹಂ. ನೀವೇನು ಹೆಂಗಸೋ ಗಂಡಸೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡು ನಾ ಗಂಡಸೋ ಹೆಂಗಸೋ ಅಂತ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನಿದ್ದರಿಂದ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಸೀತಾದೇವಿ. ಅವಳೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೋಡ್ತಾಯಿರು, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೈಬಾರ್ದು, ಅವಳು ಬಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಅವಳಿಗೆ, ನೋಡು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಕೋದಂಡದಂಡಂ ಅವಲಂಬ್ಯ ವಿನೀಯವರ್ಮ ಕವಚ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕಿಂಚಿತಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಭೃತಂ ಪ್ರಿಯಮೀಕ್ಷಮಾಣ. ಆ ಗಂಡನ ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂಥ ಮಹಾವೀರನಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತು, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿತು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 8 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್ ಬಾರಿಸ್ದ ಅವನು, ಶ್ರೀನಿವಾಸು. ಎದುರು ಕೂತಿದ್ರು ಶೇಷಗೋಪಾಲನ್. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ನವರತ್ನ ಖಚಿತ ಉಂಗುರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವನ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು. ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಣ್ಣೆದುರು ನಡೆದರೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದವರು. ಪಕ್ಕದವರು ಬೆರಳು ಉಂಗುರ ತೆಗೆದು ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಬನ್ನಿ ನಾಥ ಎಂಬುದಾಗಿ 2 ತೋಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆತು ರಾಮನನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಮಣಿ, ಗಂಡನಿಗೆ ಏನು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದವಳು. ತಂ ದೃಷ್ಟ ಒಬ್ಬನೇ ರಾಮ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. 14,000 ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ 14,000 ರಾಮನಂತೆ ಕಂಡವನು. ತಂ ದೃಷ್ಟ ಶತ್ರು ಹಂತಾರಂ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಸುಖಾವಹಂ. ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದವನು. ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವನು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೂಡಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವನು. ಅವನು ನೋಡಿ ಬಭೂವ. ಸೀತಾದೇವಿ ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದವಳು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿಡೋ ನನ್ನನ್ನು, ಅದೇನಾಯ್ತೋ ನೋಡಬೇಕು. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರಿ, ಯಜಮಾನರಪ್ಪಣೆ ನೋಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಅವಳಿದ್ದವಳಲ್ಲ, ಸತ್ತವಳು ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಬಭೂವ, ಜೀವ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ ಅವಳಿಗೆ. ಬಭೂವ ಹೃಷ್ಟ ವೈದೇಹಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಯಜಮಾನನನ್ನು ಪರಿಷಸ್ವಜೆ ಪರಿತಃ ಸಸ್ವಜೆ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ? ಪರ್ಯಾಪ್ತಂ ಸಸ್ವಜೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾಕೋ ಅನ್ನೋ ತನಕ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬಿಡು ಬಿಡು ಛೀ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ರಾಮಚಂದ್ರ. ಪಶ್ಚಾತ್ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಪಾರ್ಶ್ವತಶ್ಚ. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ರಾಮನನ್ನು ಮುಂದುಗಡೆಯಿಂದ, ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ, ಪಕ್ಕದಿಂದ, ತೋಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ರಾಮಾಲ್ವೆ ಅಂತ ಪರಿತಃ ಸಸ್ವಜೆ. ನಿರವಧಿಕ ಪ್ರೇಮ ಭಾರ ಭರಿತೆಯ ಸ್ವಯಂ ಮಾಲಿಲಿಂಗೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ಯ ಪಶ್ಯತ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಾವಮೊಯ್ದನೆಂದರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ವೀರ ಪ್ರಸಂಗ, ಅವರಿಗಿಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ಗುರುತಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಊರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, 10 ಜನರ ಎದುರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಮದಗಳಿದ್ದನ್ ಓಡಾದ ತೋಳ್ವಲಿಯನ್ ನಂದಗೋಪಾಲನ್ ಮರುಮಗಳೇ ನಪ್ಪಿನ್ನಾಯ್. ಆ ಪಾಶುರದ ಅರ್ಥವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ತಿರುಪಾವೆ ಪ್ರಬಂಧದ ಒಂದು ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಭಗವತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ದಿವ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದದ್ದು. ಇದರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತತ್ವ. ತವ ಸ್ಪರ್ಶಾದೀಶಂ ಸ್ಪೃಶತಿ ಕಮಲೇ ಮಂಗಳಪದಂ. ಶ್ರೀ ಗುಣರತ್ನಕೋಶ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಂಗಳ ಪರತ್ವ. ಮಂಗಳಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು, ಮಂಗಳಂ ಗರುಡಧ್ವಜ, ಮಂಗಳಾಯತನಂ ಹರಿ. ಆ ಮಂಗಳತ್ವ ಯಾತರಿಂದ ಬಂತು? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಲಿಂಗನದಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸ್ವರೂಪಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ ಭಗವತ ಇದಂ ಚಂದ್ರವದನೆ ತ್ವದಾಶ್ಲೇಷೋತ್ಕರ್ಷಾತ್ ಭವತಿ ಖಲು ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಸಮಯೇ. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು? ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಸಮಾಲಂಗಿತ ವಾಮಭಾಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವನು ಮಂಗಳ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನವನು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೋಗ್ಯಮಪಿ ಕೌಸ್ತುಭ ವೈಜಯಂತಿ ಪಂಚಾಯುಧಾಜಿರಮಣಃ ಸ್ವಯಮೇವ ಬಿಭ್ರತಿ ತದ್ಭಾರಖೇದಮಿವತೆ ಪರಿಹರ್ತು ಕಾಮಃ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮ ಮಣಿಮಂಜರಿ ಗಾಹತೆ ತ್ವಂ. ರಂಗರಾಜಸ್ತವ ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೋಗ್ಯಮಪಿ ಕೌಸ್ತುಭ ವೈಜಯಂತಿ. ಕೌಸ್ತುಭ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಕಲ್ಲು, ವಜ್ರಮಣಿ, ಅದು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವೈಜಯಂತಿ, ಮಂಡಿ ತನಕ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲಿಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪಂಚಾಯುಧಾನಿ, ಶಂಖಚಕ್ರಾಧ್ಯಾಯುಧಗಳು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಧರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಭಾರ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಆಯುಧಗಳ ಭಾರವನ್ನು ಸಹಿಸ್ತಾನಂತೆ ಭಗವಂತ. ಲೋಕದ ಭಾರದ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸಹಿಸ್ತಾನಂತೆ. ನಿಶ್ರೀಕಾಣಾಂ ಕುತಃಸತ್ವಂ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ. ಯತಃಸತ್ವಂ ತಥೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಪಶ್ಯತಾಂ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಯಯೌ ವಕ್ಷಸ್ಥಲಂ ಹರೇ. ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಗೆ ಹಾರ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬಿಟ್ಲು. ಇದು ಅಮಂಗಳ ಸಂದರ್ಭ, ಅಶ್ಲೀಲವಲ್ಲ, ಅದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದಳು, ನೀವೇ ಸಮರ್ಥರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಸಂಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವಾದರೂ ಇರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಇಲ್ಲ, ಋಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಖರದೂಷಣರು. ಖರದೂಷಣರೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಬ್ಬ, ದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಗಂಧರ್ವರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ. ಅದ್ಭುತ ಶ್ಲೋಕ. ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದೆ, ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ. ತ್ವರಮಾಣಸ್ತತೋ ಗತ್ವ ಜನಸ್ಥಾನಾದ ಕಂಪನಃ. ಆ ಊರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಅವನ ಹೆಸರು ಅಕಂಪನ ಅಂತ. ಸಂಪತ್ತೈಂಗಾರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಒಂದು ಪೈಸೆ ಜೋಬಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಇವನಿಗೆ ಅಕಂಪನ. ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರದೇ ಇದ್ದವನು. ಆವತ್ತು ಅವನು ಹೆದರಿ ಸತ್ತಷ್ಟು ಯಾರೂ ಸತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ, ತ್ವರಮಾಣ, ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಂಕೆಗೆ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಲಂಕಾಂ ವೇಗೇನ ರಾವಣಂ ವಾಕ್ಯಮಬ್ರವೀತ್. ರಾವಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ಸ್ವಾಮಿ ಅಭಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಅಂದ. ಅಭಯ ಯಾಕೋ ಅಂದ ರಾವಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದೆ. ನಾನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ನೀವು ಜನಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಹತಸ್ಥಾನವಾಯಿತು. ವಾರ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. 14,000 ಭಯಂಕರ ರಾಕ್ಷಸರು, ಖರದೂಷಣಾದಿಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಯ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂದ ಅವನು. ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಮೊಘಲ್ ಸುಲ್ತಾನರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಕೆಲಸನ. ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿಸೋದು ಶಿಲ್ಪಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಕೊನೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಿಸಿಬಿಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟಡ ಅಂತ ಹತ್ತು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೈಯೇ ತೆಗೆದುಬಿಡೋದು, ಕಾಲು ತೆಗೆದುಬಿಡೋದು, ಕೊಂದು ಬಿಡೋದು. ಇದು ಈ ಮೂರ್ಖತನ. ಇದು ರಾವಣನ ದರ್ಬಾರು. ಏನಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳು. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾಯಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದಶರಥನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ. ನೀವಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸೈನ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಅವನೇನಿಂದನೋ ದೇವೇಂದ್ರನೋ, ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೋ, ರುದ್ರಶಕ್ತಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಯೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಮೋ ನಾಮ ಮಹಾತೇಜ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವಧನುಷ್ಮತಾಂ. ಹಾಗೆ ಬಿಲ್ ಹಿಡಿಯೋದು, ಬಾಣಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕೇಳಿದ ರಾವಣ. ಭಯವಾಯಿತು ಅವನಿಗೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ WTO ಟವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹುಷ್ ಸಾವಿರಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ಏನಾಯಿತು ಯಾಕಾಯಿತು? ನಿಮ್ಮದೇ ಏರೋಪ್ಲೇನು, ನಿಮ್ಮದೇ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಅದರೊಳಗಿಂದಲೇ ತಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಹೊಡೆದು ಅಂದರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಲಂಕಾದಹನಕ್ಕೆ ಏನ ಸಂದರ್ಭ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಸೂಚನೆ. ಅದು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗುವ ಕಾಲ ಬಂತು. ಅಪ್ರದೃಶ್ಯವಾದದ್ದೊಂದು ಹೋಯಿತು ನೋಡಿ. ರಾಮಾಯಣದ್ದು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಇದು ಕಥೆ. ಅದು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ, ಆಯುಧಂ ಕಿಂಚ ರಾಮಸ್ಯ. 14,000 ಜನನ ಕೊಂದ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ರಾಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಾಂಬ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಮಿಸೈಲ ಇದು? ಮಂತ್ರ ಹಾಕಿದನೇ ಏನು ಆಯುಧ? ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಂದ ಅವನು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೂಡಿದ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಶರ ರಾಮೇಣ ತೋತ್ಸೃಷ್ಟಾ ರೂಪಪುಂಖಾ ಪತತ್ರಿಣ. ಒಂದೊಂದು ಬಾಣಕ್ಕೂ ಬಂಗಾರದ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಆ ಬಾಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸರ್ಪಾ ಪಂಚಾನನ ಭೂತ್ವ. ಬಿಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಒಂದೇ ಬಾಕಿ, ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಹಾವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ ಆ ಬಾಣಗಳು. ಭಕ್ಷಯಂತಿ ಸ್ಮ ರಾಕ್ಷಸಾನ್. ಆ ರಾಕ್ಷಸನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿವೆ ಆ ಬಾಣಗಳು. ಏನಯ್ಯ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಹೇಗಯ್ಯ ಹೋಯ್ತು ರಾಮನ ಬಾಣ? ಏನ ಚ ಗಚ್ಚಂತಿ ರಾಕ್ಷಸ ಭಯಕರ್ಷಿತಾ ತೇನ ಸ್ಮ ಪಶ್ಯಂತಿ ರಾಮಮೇವಾಗ್ರದ ಸ್ಥಿತಂ. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸರು ನೋಡಿದರು. ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ಡಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಾಮಬಾಣ. ಇನ್ನು ಓಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಂತರೆ ಎದುರಿಗೆ ರಾಮ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಭಯದಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋದರು. ಬಾಣಗಳು ತಿಂದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ರಾವಣನಿಗೆ ಬಾಯಿ ಒಣಗಿತು. ಒಂದು ಕೋಲಾ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದ. ಬಾಯಿ ಒಣಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ರಾಮನ ಬಾಣದ ಮಹಿಮೆ ಕೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನೀ ಹೇಳೋದು ನಿಜವೇನೋ ಅಂದ. ರಾಮದರ್ಶನ ಬಾಣದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಅಕಂಪನನಿಗೆ ಈಗ ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು
ಇದಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯ ಮರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾತು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ರಾಮ, ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಅಸಾಧ್ಯ ಕುಪಿತೋ ರಾಮ ವಿಕ್ರಮೇಣ ಮಹಾಯಶಾಹ. ಕೋಪಗೀಪ ಬಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಊಹೆ, ಏನು ಊಹೆ? ಆಪಗಾಯ ಸುಪೂರ್ಣಾಯ ವೇಗಂ ಪರಿಹರೇಚ್ಛರೈ. ನೀರು ತುಂಬಿದ ಸಮುದ್ರವನ್ನು, ನದಿಯನ್ನು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ತೋರಿಸಿಯೇ ಅವನು ಹೆದರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡಬಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ನದಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಯಿತು. ಆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ವಸುದೇವ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನದಿ ವೇಗವನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ. ಸತಾರಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರಂ ನಭಶ್ಚಾಪ್ಯವಸಾದಯೇತ್. ನಕ್ಷತ್ರ ಗ್ರಹಮಂಡಲಿ ತುಂಬಿರತಕ್ಕ ಆಕಾಶವನ್ನು ತೂತು ಮಾಡಬಲ್ಲ ವಾಮನಾವತಾರ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾವತಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಸೌರಾಮಜ್ಜು ಮಜ್ಜಂತೀಂ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಭ್ಯುದ್ಧರೇನ್ಮಹೀಂ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭೂಮಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೆ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಬಲ್ಲ. ಯಾವ ಅವತಾರ? ವಾಮನಾವತಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಭಿತ್ವಾ ವೇಲಾಂ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಲೋಕಾನಾಪ್ಲಾವಯೇದ್ ವಿಭು. ನೀರಲ್ಲಿ ಜಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕೊಚ್ಚಬಲ್ಲ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೇಗಂ ವಾಪಿ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ವಾಯುಂ ವಾ ವಿಧಮೇಚ್ಛರೈ. ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೀರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಬಲ್ಲ. ಸಂಹೃತ್ಯ ವಾ ಪುನರ್ಲೋಕಾನ್ ವಿಕ್ರಮೇಣ ಮಹಾಯಶಾಹ. ಶಕ್ತಃ ಸಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರ ಸ್ರಷ್ಟುಂ ಪುನರಪಿ ಪ್ರಜಾ. ಇಡೀ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳುಗೆಡಹಿ ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಆಲದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗತಕ್ಕವನು. ಅದೊಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ತಾತಾಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿದರು, ಗೋವಿಂದರಾಜರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ರಾಕ್ಷಸನಕ್ಕೆ ಎவ்வளவு ಜ್ಞಾನ ಪಾರೆಯ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪರತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಪಿಗಳು, ಇಲ್ಲ ಕರಡಿಗಳು, ಇಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು. ಒಬ್ಬರೂ ಋಷಿಗಳು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಹಂ ವೇದ್ಮಿ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆ ನನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ವಸಿಷ್ಠರು ಬಾಯೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳು ಯಾರೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇವನು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ವಶೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವರೂಪ. ನಹಿ ರಾಮೋ ದಶಗ್ರೀವ ಶಕ್ಯೋ ಜೇತುಂ ತ್ವಯಾಯುಧಿ. ಅವನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಗಿದ್ದ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ನಿನಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೇನಾದರೂ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಯಂ ತಸ್ಯ ವಧೋಪಾಯ ತಮ್ಮಮ ಏಕಮನಾಹ ಶೃಣು. ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳು ಉಪದೇಶ, ಸೀತಾಪಹಾರ ಉಪದೇಶ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕದ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದೇ ರಾಕ್ಷಸ ಬುದ್ಧಿ. ರಾಮ ಯಾರು ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡವೆ. ಆ ರಾಮ ತಾನೇ ಸಾಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಭಾರ್ಯಾ ತಸ್ಯೋತ್ತಮ ಲೋಕೆ ಸೀತಾ ನಾಮ ಸುಮಧ್ಯಮ. ಇವನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದ, ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದ ಹೋಗಿ. ಅವನು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶ್ಯಾಮ ಸಮವಿಭಕ್ತಾಂಗಿ, ಉತ್ತಮ ಕುಲದ ಸ್ತ್ರೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಕಪ್ಪಿದೆ, ಎಣ್ಣೆಗೆಂಪು, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ನಾಭಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲುಗಡೆ ಸಮಸಮವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ತ್ರೀ ರತ್ನಂ ರತ್ನಭೂಷಿತ. ನೈವದೇವಿ ನ ಗಂಧರ್ವಿ ನಾಪ್ಸರ ನಾಪಿ ದಾನವಿ. ಅಂಥ ಸ್ತ್ರೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಯಾರನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ತಾಳೆಯೋ ಅವಳ ಗಂಡ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಮಂತನಾಗ್ತಾನೇನೋ ಸಂದರ್ಭವಿಲ್ಲ. ನಿನಗೇನಾದರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತೇ ಬಲಗಾರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಆ ರಾಮನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. ತಸ್ಯಾಪಹರ ಭಾರ್ಯಾನ್ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಮಥ್ಯತು ಮಹಾವನೇ. ಪ್ರಮಥ್ಯ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ವಂಚಯಿತ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಗೋವಿಂದರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಉದ್ಧ್ರಿಯತಾಂ ಅಗ್ನೌ ಚಕ್ರಿಯತಾಂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಿಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟೇನೇನು ಪಾದ ತೊಳಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮುಂದಿಡು. ಉದ್ಧ್ರಿಯತಾಂ ಶ್ರಾದ್ದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಈ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಕಂಪನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ. ಅದು ತಿರುಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಖರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಇವಂದು ಹಾಗೆ. ಏನಾಯಿತು, ಯಾತಕ್ಕಾಯಿತು, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ ಬಂದಿದ್ಲು, ಅವನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಾತನ್ನು. ಅವಳು ಅತಿಕ್ರಮದಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ದೊರೆಯಾದವನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಡವೆ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಡವೆ. ಸೀತಾದೇವಿ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಚಾಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಾಗಿದ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೇನೆ, ಸೇರಿ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟ. ಸಪ್ತದ್ವೀಪಗಳ ಆಚೆಗೆ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಹತ್ರ ಮಾರೀಷಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಮಾರೀಚ. ಅವನಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆಹಾ, ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಯಾವ ಮಠವೋ ಏನು ಕಥೆಯೋ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮಾರೀಚ. ಕಂಬರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಚರಿತ್ರೆ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವರಿದ್ದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಬರೀ ಕಾಷಾಯ ದಂಡ ಇದ್ದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ದುಷ್ಟನ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ 1000 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾರೀಚನಿಗೆ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕುಟ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರಾವಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾಲಿಗೆ ಒಣಗಿತು. ನಾ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ತಿರುಗಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಮೊದಲನೇದು ಕಚ್ಚಿತ್ ಸುಕುಶಲಂ ರಾಜನ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಲಿ ವೈದ್ಯರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ್ರೆ, ಪುರೋಹಿತರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ವೈದ್ಯರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟು ಬನ್ನಿ, ನೀವು ₹1,00,000 ಕೊಟ್ಟರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗತಿಗೆಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣವೆ ಆಗಿದ್ದು ನೀವೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮಾಡೋರು ಮನೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅವರಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತೊಂದು ಫಜೀತಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ನೋ ಅದು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತಾರೆ, ರಸ್ತೆ ಅಗದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮರದ ಪಟ್ಟಿ, ನನ್ನ ಭಾರ ತಡೀತು ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ಬಂದು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಕಾಲ ಹೋಯಿತು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತಮಟೆ ಗಿಮಟೆ ತೊಗೊಂಬಂದು 10,000 ಕೊಡಿ, ಅದು ಕೊಡಿ, ಇದು ಕೊಡಿ, 28 ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾವಣ ಹೋದ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮವೇ ಎಂದ ಮಾರೀಚ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲಿನ ಮಾತು, ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಜನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಖರ ದೋಷಣ ಎಲ್ಲ 14,000 ಅಷ್ಟೂ ಜನರು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಯ್ಯ? ರಾಮ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಸತ್ಯ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದ್ಯಾ ನೀನು? ಛೇ ಆ ರಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸನ್ಯಾಸಿ. ರಾಮ ಹೆಸರು ಬೇಡ ಅವನಿಗೆ. ರಾವಣ ಹೇಳ್ದ, ನಾನಿನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ವಂಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಫೇವರೈಟ್ ಆಗಿರೋ ವಂಚನೆ ವೇಷ ಅಂದರೆ ಜಿಂಕೆ ವೇಷ, ಅದನ್ನು ನೀ ಹಾಕು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ. ನಾ ಸೀತೆಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದುಬಿಡ್ತೇನೆ, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ದುರ್ಗುಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡಿದ ಮಾರೀಚ ಅವನನ್ನು. ನನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೋ ಈ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು? ಆಖ್ಯಾತಾಕೇನ ಸೀತಾವ ಮಿತ್ರರೂಪೇಣ ಶತ್ರುಣಃ ತ್ವಯ ರಾಕ್ಷಸ ಶಾರ್ದೂಲ ಕೋ ನನಂದತಿ ನಿಂದಿತಃ. ಆ ಸೀತೆ ನಿನಗೇನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ಲು? ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕಟ್ಕೊಂಡವರು, ಇಟ್ಕೊಂಡವರು, ತೊಗೊಂಬಂದವರು, ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೊಬ್ಬಳೇ ಹೆಂಡತಿ ರಾಮನಿಗೆ. ನಿನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವನ ತಂಟಕ್ಕೆ ಆತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯೇ? ಅದೇನಾಯಿತು? ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ, 3/4 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಅವನೇನು ಋಷಿ ಆಗಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ವಾಕ್ಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ. ರಾವಣ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ. ಅದು ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ. ಪ್ರಸೀದ ಲಂಕೇಶ್ವರ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರ ಲಂಕಾಂ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ಸಾಧು ಗಚ್ಚ. ನೀ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು, ಊರಿಗೆ ಹೋಗು. ತ್ವಂ ಸ್ವೇಷು ದಾರೇಶು ರಮಸ್ವ ನಿತ್ಯಂ. ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ಸುಖವಾಗಿರು. ರಾಮಸ್ಸಭಾರ್ಯೋ ರಮತಾಂ ವನೇಶು. ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ. ರಾಮಾಯ ಸ್ವಸ್ತಿ ರಾವಣಾಯ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಇದು ಖಾಜಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವನು ಮಾರೀಚ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾರೀಚಂದು ಅಂತ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಊರಿಗೆ ಹೋದ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಪುಷ್ಪಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದು 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಲಂಕೆಗೆ ಬಂದ, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ, ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿತ್ತೋ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತೋ. ಮಾರೀಚ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ, ಅವನು ಅಕಂಪನ ಹೋಗು ಅಂತಾನೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಗೀನ ಮಾಡಿ ಕರ್ಪೂರ ಗಂಧ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ ಹಾಜರಾದಳು. ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ. ಟೈಮಿಂಗ್, ಒಂದು ಮಾತು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವನು ಚೈನಾದವನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರಬೇಕು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್ ನಮ್ಮದು. 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸು ಕುಗ್ಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಏಕಮುಖ ಸಂಬಂಧ, ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಚ್ಚಿರಬೇಕು, ನಮಗೇನೂ ಸಿಕ್ಕಿರಬಾರದು. ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಚೈನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಅದು ಟೈಮಿಂಗ್. ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಬಂದವಳು ರಾವಣನೆದುರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಏನು ಒಡ್ಡೋಲಗ. ಅವನು ವೈಭವ ಪ್ರಿಯ, ಉತ್ಸವ ಪ್ರಿಯ, ವಿಚಾರ ಪ್ರಿಯನಲ್ಲ. ವೈಭವ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ, ಗ್ಲೋರಿ, ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್.
ವಿಚಾರಣೆ ಅಲ್ಲ. ಬಂದವಳೆ ಆ ಅಣ್ಣನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೈದ್ಲು. ಅಮಾತ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಕ್ರುದ್ಧ ಪರುಷಂ ವಾಕ್ಯಮಬ್ರವೀತ್ ಪ್ರಮತ್ತಃ ಕಾಮಭೋಗೇಶು ಸ್ವೈರವೃತ್ತಃ ನಿರಂಕುಶಃ ಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಭಯಂಘೋರಂ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ನಾವಬುದ್ಧಸೇ. ಹುಚ್ಚ, ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀಯೇ, ಕಾಮಭೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀಯೇ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಪ್ಪಿದ್ದೀಯೇ, ದುರಾಚಾರಿ. ಇವಳು ಸದಾಚಾರಿ, ನಿರಂಕುಶ. ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರೆಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇವಳು ಯಾರಿದ್ರು? ತನಗಿದ್ದ ದುರ್ಗುಣವನ್ನೆಲ್ಲ ರಾವಣನಿಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಸಕ್ತಂ ಗ್ರಾಮ್ಯೇಶು ಭೋಗೇಶು. ಈ ಹಳ್ಳಿ ಅದು ಹೋಗಲಿ, ರಿಫೈನ್ಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಾರು ಇದೆಯೇ, ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಪಡುವ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀಯೇ. ಕಾಮವೃತ್ತಂ ಮಹೀಪತಿಂ ಲುಬ್ಧಂ ನ ಹುವನ್ಯಂತೆ ಸ್ಮಶಾನಾಗ್ನಿಮೇವ ಪ್ರಜಾ. ಇದು ಸುಭಾಷಿತ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೋ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ತೀರಿದೆ, ಅಗ್ನಿ ಹೊತ್ತಿಸ್ಬೇಕು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೌದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೌದೆ ಇದೆ, ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ತಾನೇ ಅವರು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಕೆಂಡ ತಗೊಂಬಾರು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ವೋ. ರಾಜನೆಂಬುವನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಅವನು ಕಾಮಭೋಗ ಲೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಿದ್ದರೆ ಜನರು ಅವನನ್ನು ಸ್ಮಶಾನಾಗ್ನಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತು ಸರಿಯಾದ ಮಾತೆ. ಆಡ್ತಾ ಇರೋ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ. ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಯಕ್ಕಾಲೇ ನಾನು ತಿಷ್ಠತಿ ಪಾರ್ಥಿವ. ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾವ ದೊರೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲವೋ. ಸತ್ವೈ ಸಹ ರಾಜ್ಯೇನ ತೈಶ್ಚ ಕಾರ್ಯೈ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಅವನು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು, ಚೈನಾದವರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು, ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ತಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಕೃಷ್ಣಮೆನನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾದದ್ದು ನೆಹರು ಅವರನ್ನು. ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಆರ್ಮಿ, ಹಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಶಾಟ್ ಡೆಡ್. ಜನರಲ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವರು ನೆಹರು. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೇನೆ. ಈ ದೇಶದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವರು ನೆಹರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವರು. ಯಾವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಆಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಇದ್ದರೂ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡದೆ ಅವನು ಉನ್ಮತ್ತನಾಗಿ ಭೋಗದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆಯೋ ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ತ್ವಂತು ಬಾಲಸ್ವಭಾವಾಚ ಬುದ್ಧಿಹೀನಶ್ಚ ರಾಘವ. ನೋಡಿ, ರಾಕ್ಷಸ ನೀನು ಬುದ್ಧಿಹೀನ, ಬಾಲಸ್ವಭಾವ. ಏನಾಯಿತೆ ಎಂದ ಅವನು ರಾವಣ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನರ ಎದುರಿಗೆ, ತಂಗಿ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದೇನಾಯಿತು ಬಗಳು ಮೊದಲು, ಮೂಗೆಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮೂಗೆಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತೆ. ತರುಣವು ರೂಪ ಸಂಪನ್ನವು ಸುಕುಮಾರವು ಮಹಾಬಲವು ಪುಂಡರೀಕ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷವು ಚೀರ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಾಂಬರವು. ರಾಮಸ್ಯತು ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಪೂರ್ಣೇಂದು ಸದುಶಾನನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಭರ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಹಿತೇ ರಥ. ಸೀತೆಯನ್ನು, ರಾಮನನ್ನು, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸರಿ, ಆ ಕಥೆ ಹೇಳೋವಂತೆ. ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳು. ಅವಳು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ವಾಕ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ. ಸುಭಾಷಿತ. ಶುಷ್ಕೈ ಕಾಷ್ಟೈ ಭವೇತ್ ಕಾರ್ಯಂ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಂದರೆ ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣು ಹೆಂಟೆ ಕುಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತೀರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೋಲಿಲ್ಲ, ಗೆಡ್ಲು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಒಂದು ತುಂಡು ಕೋಲು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂದಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾಯಿ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವುದುಂಟು. ಅದರಿಂದ ಹೊಡಿತಾರಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರಿಯೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದಿದೆಯೇ, ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಇದೆಯೇ, ನಾಯಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಮಣ್ಣನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೋಷ್ಠೈರಪಿ ಚ ಪಾಂಸುಭಿ ನತು ಸ್ಥಾನಾತ್ ಪರಿಭ್ರಷ್ಟೈ ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ಯಾದ್ ವಸುಧಾಧಿಪೈ. ಸ್ಥಾನ ಪರಿಭ್ರಷ್ಟೈ, ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡವರಿಂದ, ಮಾಜಿಗಳಿಂದ, ಚೀತುಗಳಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಾವಣ ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಅಂದ. ನೀನು ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿದ್ದೀಯ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಯಿತೆ ಎಂದ ಅವನು. ಏನಾಯಿತೆ? ಋಷೀಣಾಂ ಅಭಯಂ ದತ್ತಂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯವಾಸಿನ. ಎಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ರಾವಣನ ಸಮಾಚಾರ ಇಲ್ಲ.
ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೈನಾದವರು, ನಮ್ಮ ತಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಡವೆ? ಅವರು ಕೊರಿಯಾ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇರಾನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಾಯಿ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊಂಡು. ಚೈನಾ ಈಸ್ ಎನಿಮಿ ನಂಬರ್ 1 ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ ಅವನು ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಶತ್ರು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಮೊದಲು ಗುರುತು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಒಂದು ನಾಯಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ನಿನಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದು. ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಚಳಿಗಾಲ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುದುರ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಯಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೀ ಬಂಚಿತ್ತು, ಕಾರ್ ನಡೆಸೋದು, ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅದು ಎತ್ಕೊಳ್ದಾಗ ಬಗ್ಗುತ್ತೀರಿ ನೀವು. ಆ ನಾಯಿ ಓರಗಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಲಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ. ನೀವು ಬಗ್ಗಿದ್ದು ಕೀ ಬಂಚ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಆ ನಾಯಿ ನೋಡ್ತು ಇವನು ಬಗ್ಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓಡುತ್ತೆ. ರಾವಣ, ನಿನಗೆ ನಾಯಿಗಿರೋ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಆತ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು. ಏನಾಯಿತು ನೀನು ಮೂಗು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಕಥೆ ಹೇಳು. ಈಗ ತನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಏನು ಸಂದರ್ಭ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಗವರ್ನರ್ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋದರೆ, ಆಹಾ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಳಪ್ಪ ಸೀತೆ ಅಂತ. ರಾವಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಪಲವಿತ್ತೋ ಆ ಚಪಲವನ್ನು ಕುದುರಿಸ್ತಾಳೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ವರ್ಣಾಭ ರಕ್ತತುಂಗನಖಿ ಶುಭ. ಉಗುರಿನ ತುಂಬ ಆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಪೇಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ. ಒಳಗಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ರಕ್ತತುಂಗನಖಿ. ಸೀತಾನಾಮ ವರಾರೋಹ ವೈದೇಹಿ ತನು ಮಧ್ಯಮ. ವಿದೇಹರಾಜನ ಮಗಳು. ಶಿ ನೋಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಜನಕನ ಮಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ರಾಮ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ತಾಟಕೆ ಸತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತು, ಪರಶುರಾಮರ ಆ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತು. ಶಿ ನೋಸ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಯೋಧ್ಯ. ರಾಮ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ರಾವಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ವಿತ್ ಎ ಮಿಸ್ಚಿವಸ್ ಪವರ್, ರಾಜಕಾರಣಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಅವಳೇನು ದೇವತೆಯೋ ಮನುಷ್ಯಳೋ ಯಕ್ಷಳೋ ಗಂಧರ್ವಿಯೋ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾವಣ ಅವಳು ಯಾರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿತಾಳೆಯೋ ಅವನು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಮಂತನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಸ್ಯ ಸೀತಾ ಭವೇದ್ ಭಾರ್ಯ ಯಂಚ ಹೃಷ್ಟ ಪರಿಶ್ವಜೇತ್. ಹರುಷದಿಂದ ಯಾವಳನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ತಾಳೆಯೋ ಅತಿ ಜೀವೇತ್ ಸ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಶ್ವಪಿ ಪುರಂದರಾತ್. ಇಂದ್ರನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಯುಷ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಆ ಸೀತೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ನಿನಗೆ ಅನುರೂಪಳಾದ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ನನಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಾಯಿತು. ತನಗೆ ಮೂಗು ಹೋದದ್ದಕ್ಕೆ ರಾವಣ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಮಿಸ್ಚಿವಸ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು, ಮಿಸ್ಚಿವಸ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ ಬುದ್ಧಿಯವರು. ಏನೋ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೋ ಏಟು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಕಳ್ಳನೇ ಕೊರಮನೆ ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತವಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿದೆ, ಅವನ ಜಾತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಇದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಹಾಕಿಬಿಡುವುದು. ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನಡೆದ ಘಟನೆಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರಾಮಾಯಣದ ಮಹಾಪ್ರಸಂಗಗಳು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸದೇ ಇದ್ದ ಪುಸ್ತಕ ಅದು. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಈಗ ಹಲ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಶೂರ್ಪಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಿರುಗಿಸಿದ್ದು ತನಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ. ಆದರೆ ಸೀತೆ ನಿನಗೆ ಒಲಿಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಸಾ ಸುಶೀಲ, ಒಳ್ಳೆ ಶೀಲವುಳ್ಳವಳು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಸರ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಂಗಸು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲ ವಪುಶ್ಲಾಘ್ಯ ರೂಪೇಣ ಅಪ್ರತಿಮಾ ಭುವಿ ತವಾನುರೂಪ ಭಾರ್ಯ. ನನಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಹೆಂಡತಿ. ಅವಳ ಮೈ ಹೀಗಿದೆ, ಬೆನ್ನು ಹೀಗಿದೆ, ತೊಡೆ ಹೀಗಿದೆ, ಕೈ ಹೀಗಿದೆ, ಎಲ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಬಿಡದೆ ಆ ಸೀತಾದೇವಿಯ ರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾಳೆ. ಹೌ ಅಬ್ಸರ್ವೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಲೇಡಿ ಬಿ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ರಾಮನೆದುರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇವಳು ಶೀಲವಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಸೊಂಟವೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅನುರೂಪಳಾದ ಭಾರ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ತನಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸೀತಾದೇವಿಯ ರೂಪವನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಆ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೊಂದು ತಲೆ ತೊಗೊಂಬರಬೇಕು. ನನಗೆ ಅದು ಲಾಭ, ನಿನಗೆ ಸೀತೆಯ ಲಾಭ, ನನಗೆ ಅವರ ತಲೆ ತಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ ರಾವಣ. ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಂಬಿದ, ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಅಂತ ಎದ್ದವನೇ ಸಭೆ ಬರ್ಖಾಸ್ತ್. ಮಾರೀಚಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ 2ನೇ ಸಲ ಹೋದ. ಅವನಿನ್ನೂ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ನೋ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲವೋ, ಬಂದ ತಿರುಗಿ ಅವನು ರಾವಣ.
ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ತಿರುಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಪೀಡೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಯಾಕಪ್ಪ ಬಂದೆ, ಆಗಲೇ ಹೋಗಿದ್ಯಲ್ಲೋ, ತಿರುಗಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂದೆಯಾ ನೀನು? ಏನಿಲ್ಲ, ಆರ್ತೋಸ್ಮಿ ಮಮ ಆಚ ಆರ್ತಸ್ಯ ಭವಾನ್ ನಿ ಪರಮಾಗತಿ. ಮಾಮ ಅಂದ ಸೋದರ ಮಾವ, ಮಾಮಾಶ್ರೀ. ಇದು ಒಂದು ಮಾಮಾಶ್ರೀ, ಶಕುನಿ ಒಂದು ಮಾಮಾಶ್ರೀ, ಮನೆಹಾಳು ಮಾಮಾಶ್ರೀಗಳು. ಕಂಸ ಒಂದು ಮಾಮಾಶ್ರೀ. ಇದು 3 ಸೋದರ ಮಾವ ಹೇಗಿರಬಾರ್ದು. ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಯಿತು, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ತಂಗಿಯ ಮೂಗನ್ನು ಕೊಯ್ದದ್ದನ್ನು ಹಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಕಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಬೀದಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಂಟಿಕೇರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬೀದಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಕಳ, ಈ ಕಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ರಫ್ತು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದಾಸ್ತಾನಿನ ಜಾಗ. ಬೊಂಬಾಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಾತು. ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿದ್ರು, ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ್ರು, ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಗಳ ಅಂತ ಆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅದನ್ನು ಇಳಿಸೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನವಾಗಿ ಹೋಯಿತು, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮೂಗು ಹೋಯಿತು, ನೀನೇ ಗತಿ, ಈಗ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇನಾಯಿತೋ ಕತೆ ಹೇಳೋ. ಏನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ಲು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಅವಳನ್ನು ಅನಾಮತ್ತಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಅವಳ ಮೂಗನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವುದುಂಟೆ. ಆ ರಾಮ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಅವಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ತಂಗಿ. ಪಿತ್ರ ನಿರಸ್ತ, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬೇಡದೆ ಎದ್ದ ಮಗ ರಾಮ, ಗೆಟೌಟ್ ಅಂತ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿರಸ್ತ ಕ್ರುದ್ಧೇನ ಸಭಾರ್ಯ ಕ್ಷೀಣ ಜೀವಿತ, ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. 13 ವರ್ಷ ಆಯಿತಂತೆ. ಈಗಲೂ ಆಗಲೋ ಸಾಯೋದ್ರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ದಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ನೋ ಗತಿಯಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ರಾಮ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ ನನ್ನನ್ನು. ಸಹಂತ ತಸ್ಯ ಸೈನ್ಯಸ್ಯ ರಾಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪಾಂಸನಃ, ಕುಲಪಾಂಸನ, ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ದುಶ್ಶೀಲ, ರಾಮನಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಕಶಃ, ಒರಟು ಸ್ವಭಾವದವನು. ತೀಕ್ಷ್ಣ, ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾರೆಯೇ. ಮೂರ್ಖ, ಲುಬ್ಧ, ಅಜಿತೇಂದ್ರಿಯ. ರಾವಣನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಔದಾರ್ಯವಿಲ್ಲ. ತ್ಯಕ್ತ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮಾತ್ಮ, ಇದು ಒಂದು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ. ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಬಿಡ್ತು ಮಾರೀಚನಿಗೆ. ಅವನೇ ಶೀತೋಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟ ಮಾಮ, ಅದೊಂದೇ ನಮ್ಮ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬಾಣ ಇದೆಯಂತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಗೇ ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ನನಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಲ್ಲಂಥ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉಪಾಯ ಇದೆ. ನೀನು ಮಹಾಮಾಯಾ ವಿಶಾರದ, ಉಪಾಯಜ್ಞ ಮಹಾನ್ ಶೂರ ಮಹಾಮಾಯಾ ವಿಶಾರದ. ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಜಿಂಕೆ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರಾಮಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀನು ಸಣ್ಣ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ. ಸುಳಿದಾಡಿ ಆ ಸೀತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಗಂಡನನ್ನು. ಅವನು ಪೆದ್ದ ಗಂಡ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ದೂರಕ್ಕೆ ರಾಮನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡು, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ, ನಾ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಿಕೋ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ. ಆಯಿತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕೋದೆ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ರಾಮನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಬದುಕೋದೆಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶುಷ್ಕಂ ಸಮಭವದ್ವಕ್ತ್ರಂ ಪರಿತ್ರಸ್ತೋ ಬಭೂ. ಬಾಯಿ ಒಣಗಿತು, ಮಾತಾಡೋದು ಕೂಸರೇ ಇಲ್ಲ. ಓಷ್ಠವು ಪರಿಲಿಹನ್ನಿ, ತುಟಿ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ. ನೇತ್ರೈ ಅನಿಮಿಷೈರಿವ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದೆ ರಾವಣನನ್ನೇ ನೋಡಿದ. ಯಾಕೋ ಅಂದ ರಾವಣ. ಏನಿಲ್ಲ, ಆಯಿತು ನಿನ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿನಗೆ ಯಾರೂ ಆಗದೇ ಇದ್ದವರು ಈ ದುಡ್ಬುಜ್ಜನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾವಣ. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಸಹವಾಸ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಹರ್ಷಿಯಾಗಿ ಜಪ ತಪ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಗುರು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಗೋವಿಂದರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳ ದೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜಪ ತಪ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಋಷಿಯಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟವನಿಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾರೀಚ ಉದಾಹರಣೆ. ರಾಮ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಯೋ? ರಾವಣ. ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಧರ್ಮ, ಸಾಧು ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮ, ರಾಜ ಸರ್ವಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ, ದೇವಾನಾಂ ಭಗವಾನಿವ. ಧರ್ಮದ ಮೂರ್ತಿ ಕಾಣುವವನು. ಧರ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ರಾಮ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಹಿ ತತ್ತೇಜ ಯಸ್ಯ ಸಾ ಜನಕಾತ್ಮಜ.
ರಾಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉಜ್ವಲವಾದ ದೀಪ, ತೇಜಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಪ್ಪ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ರಾಮಾಗ್ನಿಂ ಸಹಸಾ ದೀಪ್ತಂ ನ ಪ್ರವೇಷ್ಟಂ ತ್ವಮರ್ಹಸಿ. ರಾಮಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನೇ ಬಿದ್ದು ಸಾಯಬೇಡ. ಆ ರಾಮ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ತಸ್ಯ ಸ ನರಸಿಂಹಸ್ಯ ಸಿಂಹೋರಸ್ಕಸ್ಯ ಭಾವಿನಿ. ನರಸಿಂಹ ಕಾಣು ಅಂದ ರಾಮನನ್ನು. ಹಿಂದೆ ನರಸಿಂಹನಾಗಿದ್ದವನಪ್ಪ, ನೀನು ನೋಡಿದ್ದೀಯ ಹಿಂದೆ ಅವನನ್ನು. ನೀನು ಜಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಮನೆ ಕಂಬದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದ ಅವನು, ನಿಂಗೆ ತಿಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ನರಸಿಂಹನ ಪತ್ನಿ ಅವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವೀರಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅವತ್ತು ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಳೆ. ತಸ್ಯ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೇನೋ ನಿನಗೆ? ಇದೇನು ಆಗೋ ಕೆಲಸವೇ? ಸ ಸರ್ವೈ ಸಚಿವೈ ಸಾರ್ಧಂ ವಿಭೀಷಣ ಪುರೋಗಮೈ ಮಂತ್ರಯಿತ್ವ ಅದು ಧರ್ಮಿಷ್ಠೈ ಕೃತ್ವ ಅನಿಶ್ಚಯಮಾತ್ಮನಃ. ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೂರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋನು, ಅವನಿಗೆ ಈ ಸಮಾಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ. ಅವನಿಗೇನು ಹೇಳೋದು? ಅಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋರೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ ಜೊತೇಲಿ ಇದು ಮಾಡಲೇನೋ, ಸೀತಾಪಹಾರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವೇ, ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೇರಿದಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವೇ. ರಾವಣ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹಿಂತೆಗೆದ. ವಿಭೀಷಣ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವನಷ್ಟು ಉಪದೇಶ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಕೇಳು, ನೀನು ಅವತ್ತು 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡು ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ. ಸುಬಾಹು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಹೋದ್ನ. ಸುಬಾಹುವನ ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರ ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ನ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಪ್ತದ್ವೀಪದಾಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 1 ಸಲ 2 ಸಲ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಗಂಟು ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನನಗೂ ಕೋಪ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನನ್ನು ತಾಟಕೇನು ಕೊಂದನಲ್ಲ ಅಂತ. ವೆಚರನ್ ದಂಡಕಾರಣ್ಯೇ, ನಾನು ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಚಪಲ ನನಗೆ. ಈ ರಾವಣನ ಸಹವಾಸ ಬೇಡ, ಋಷಿಯಾಗಬೇಕು. ಋಷಿಯಾಗೋದಂದ್ರೇನು? ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಋಷಿ ಮಾಂಸಾನಿ ಭಕ್ಷಯನ್ನೇ. ಋಷಿಗಳು ಮಾಂಸ ತಿಂದರೆ ಋಷಿ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮಾಂಸ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೂ ಪ್ರವಚನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಆಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಇನ್ನೂ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡದೆ ಇದ್ದು 13 ವರ್ಷದ ರಾಮ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಣವೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಾಶಿ ಮಾಡಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಾನು ತಿವಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇವನ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಓಡಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗಿದೆ ರಾಮನ ಚಿತ್ರ. ಆ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಹೂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರಾಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಸಾಯಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ಯಾರನ್ನಾರು ಕಳಿಸಿದೆ, ಸೀತೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರದಗ್ಧ ಭವನಾಂ ಲಂಕಾಂ ದ್ರಕ್ಷಸತ್ವಂ ನ ಸಂಶಯ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಲಂಕೆ ಸುಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಇದು. ಅದು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 3 ಸಲ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಋಷಿಮರ್ಮ ಇದು. ಕೆಲವು ರಾಮಾಯಣಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಂಕಾದಾನ ಪ್ರಸಂಗ. ಇದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ, ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹನುಮಂತ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದು ಮಾರೀಚನ ಶಾಪ. ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾಮನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಪ್ರದಗ್ಧ ಭವನಾಂ ಲಂಕಾಂ ದ್ರಕ್ಷಸಿತ್ವಂ ನ ಸಂಶಯ. ನಿನ್ನ ಊರು ಒಂದು ಮನೆ ಉಳಿಯಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು, ತ್ರಿಜಟೆಯ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ನಾ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಕಂಡೆ. ರಾವಣ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಹೋದಾಗೆ, ಕತ್ತೆಗಳು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗೆ, ಅವನು ಎಣ್ಣೆ ಕುಡ್ದ ಹಾಗೆ, ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ನಮ್ಮೂರನ್ನು ಒಬ್ಬ ವಾರರ ಸುಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಹನುಮಂತ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ನಿಜ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತಾಯಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಲಂಕಿಣಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಳು, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ವೀಸಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಯಜ್ಜದಿಚ್ಛಸಿ, ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡು, ಬೇಕಾದರೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚು, ಆಂಡವನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡವರ ಶಾಪ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಋಷಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಶಾಪ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾರೀಚನಿಗೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠರ ವಂಶವೇ ನಾಶವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ ಶಾಪ ಮಂತ್ರಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿದೆ. ವಸಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರದ ಋಗ್ವೇದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಓದುವುದಿಲ್ಲ. ವಸಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರ, ನೀವು ಯಾವ ಗೋತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಾಸಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರ, ಆ ಮಂತ್ರ ಓದೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ದುರ್ಗಾಚಾರ್ಯರು ನಿರುಕ್ತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಘೋರ ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಇದು 13 ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು. ನಾನಿದೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಾನು ವಸಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರದವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಫಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ನೂ ದುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ.
ಪ್ರದಗ್ಧ ಭವನಾಂ ಲಂಕಾ, ಮಾರೀಚ ಶಾಪ ಹಾಕಿದ. ಅಂತ ನಾನು ಕೊಲ್ತಾನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಯಕ್ಕೆ, ನೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾಣೋ, ಊರು ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ನಿನಗೇನು ಕೇಡು, ಸಾವಿರ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗು ಹೋಗು ಅಂತ ಬಯ್ಯಲಾಗಿ ರಾವಣ ಹೇಳ್ದ, ಈಗ ನಾನು ಉಪದೇಶ ಕೇಳೋಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ? ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ, ಲೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳಿದೆ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದವರು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ರಥ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೇ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ, ರಥ ಅನ್ನುವಾಗ ರಾ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾ ಅಂತೆಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಭಯದಿಂದ, ರತ್ನಾನಿ ನೋಡಿ, ರಕಾರಾದೀನಿ ನಾಮಾನಿ ರಾಮತ್ರಸ್ತಸ್ಯ ರಾವಣ ರತ್ನಾನಿ ಚರಸಾಶ್ಚೈವ ವಿತ್ರಾಸಂ ಜನಯಂತಿ ಮೇ ಅಹಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವಜ್ಞ. ರಾಮ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅವನ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಆಗ ರಾವಣ ಹೇಳ್ದ, ಶಾಸ್ತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ಯಮ, ವರುಣ 4 ದೇವತೆಗಳ ತೀಕ್ಷ್ಣಾಂಶಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಸುಡಬಲ್ಲೆ, ವರುಣಂತ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಲ್ಲೆ, ಯಮನಂತ ನರಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಲ್ಲೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಾಮಾಶ್ರೀಯಿಂದ. ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ. ಹನುಮನ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮಾದಪಿ ಚ ಮರ್ತವ್ಯಂ ರಾವಣಾದಪಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀ ಪಾಪಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಲ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ದಕ್ಕುವುದೇನು? ಸಾವು ಖಂಡಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಉಭಯೋರ್ಯಜ ಮರ್ತವ್ಯಂ ವರಂ ರಾಮೋ ನರಾವಣ, ಅವನ ಕೈಲೇ ಸಾಯ್ತೇನೆ ಹೋಗು ಅಂತ. ನಾನು ಒಡಂಬಡೋದೆಲ್ಲ ಕೊಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಋಷಿತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅಕಾರ್ಯ. ಸರಿ, ರಾವಣ ಈ ಕಡೆ ಹೊರಟ, ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾದಿದ್ದಾನೆ ಸೀತಾಶ್ರಮದ ಹತ್ರ. ನಾವೀಗ ಸೀತಾಪಹಾರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಘಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು. ಈ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಾರ್ದು ಇವತ್ತು, ಅಮಂಗಳ ಘಟ್ಟ ಅಂತ. ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಮನೇಲಿ ಬೈಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮೃಗದ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮಾರೀಚ. ಬೆಳಗಾಗಿದೆ. ರಾಮಾಶ್ರಮದ ಹತ್ರ ರಾವಣನೇ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ ತನ್ನ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ. ಹೋಗಲ್ಲಿ ಇದೆ ರಾಮಾಶ್ರಮ. ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೂವಿನ ತೋಟ, ಬಾಳೆ ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಪಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಳೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಆ ಜಿಂಕೆ ಥಳಥಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಗಾರದ ಚರ್ಮ, ಅದರ ಮೈ ಮೇಲೆ ನವರತ್ನದ ಆ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹೊದಿಸಿದಂತೆ ಹೊಳೆವ ಕಿರುಗೊರಲುಗಳ. ತರುವೆ ರಾಮಾಯಣ. ಥಳಥಳಿ ಪರದನದ ಆ ಹಲ್ಲು ಥಳಥಳ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತರಳ ನಯನದ ಮಿಳಿವ ಕಿವಿಗಳ ಮಿಡುಕುವಂಗ್ರಿಯ ಮಿಸುಪನಾಸಿಕದ ದಳಗತಿಯ ನಿರ್ಮಾಂಸ ಜಂಘೆಯ. ಜಿಂಕೆಗೆ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಬಹಳ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರೆ ಓಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ದಳಗತಿಯ ನಿರ್ಮಾಂಸ ಜಂಘೆಯ ನುಡಿಯಲಾಗಿನ ಲಂಘನೆಯ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಿಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಾನು ಬೀಸಿದಾಗ ಮೋಹಕವಾಗಿ ಜಿಗಿಯುತ್ತೆ ಆ ಜಿಂಕೆ. ಅವ್ವಳಿಪ ಹೊಸ ಜೌವನದ ಹೊಮ್ಮರಿ ಹೊಳೆದು ದಿದಿರಿನಲಿ. ಆ ಮರಿಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 4-5 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರ. ದೇಹಂ ಹೇಮಮಯಂ, ಹನುಮನ್ ನಾಟಕ. ಆ ಜಿಂಕೆ ಹಾಗೆ ದೇಹಂ ಹೇಮಮಯಂ ಹರಿನ್ಮಣಿಮಯಂ ಶೃಂಗದ್ವಯಂ ವೈದ್ರುಮಾಹ ಚತ್ವಾರೋಪಿ ಖುರಾಹ ರದಚ್ಛತಯುಗಂ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕಾಂತಿದ್ಯುತಿ ನೇತ್ರೇ ನೀಲ ಸುತಾರಕೆ ಸುವಿತತೆ ತದ್ವತ್ಸಲಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಿತಂ ತದ್ರತ್ನಮಯಂ ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನಾ ಸರ್ವಾಂಗರಮ್ಯೋ ಮೃಗ. ಕಣ್ಣು ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ. ನೀಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ತಂದು ಜೋಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಲು ಗೋರಸುಗಳು, ಅದರ ಬಾಲ, ಅದರ ಮೈ ಬಣ್ಣ ಚುಕ್ಕಿ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಮೃಗ. ಅದನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಇದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರನ ಆಯುಧ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಹೋಲುವಂತೆ ಥಳಥಳ. ಇಂದ್ರಾಯುಧ ಸವರ್ಣೇನ ಪುಚ್ಛೇನ ಊರ್ಧ್ವಂ ವಿರಾಜತ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾಯುಧ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು. ಅದರ ಬಾಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಢೂರ್ಯ ಸಂಕಾಶ ವನಂ ಪ್ರಜ್ವಲಯನ್ ರಮ್ಯಂ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತಿ ಹತ್ರ ನಿಂತಿದೆಯೋ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಬಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್. ಅವತ್ತು ದುರ್ದೈವ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ನಾನ ಗೀನ ಮಾಡಿ ಗೋದಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ದಿವಸ. ಗಿಷ್ಟಿಕೆ ಇದೆ, ಸಮಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸೀತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ಪ ತಂದು ಬಿಡು, ಯಜ್ಞೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗ ತ್ರಯೋಸ್ಯ ಪಾದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಷತೆ ಇಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರವನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೀತಾದೇವಿ ಇದೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೂ ಕೊಯ್ಯಬೇಕಂತ ಬಂದಳು. ಚಂಗನ ನೆಗೆದು ಆ ಹೂವಿನ ಪಾತಿ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು ಆ ಜಿಂಕೆ. ನಿಜವಾದ ಜಿಂಕೆಗಳು ಒಂದು ಹಿಂಡಿದ್ದು ಸೀತಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಆ ನಿಜ ಜಿಂಕೆಗಳು ಬಂದವು. ಇದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬಂತಲ್ಲ ಹೊಸ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನೋಡಿದವು. ಉಪಾಗಮ್ಯ ಸಮಾಘ್ರಾಯ ವಾಸನೆ ನೋಡಿದವು. ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ಜಿಂಕೆಗಳು ವಿದ್ರವಂತಿ ದಿಶೋದಶ. ನಿಜವಾದ ಜಿಂಕೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ನಂಬ್ತೀರಾ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು? ಇಲ್ಲಿ ತತ್ವಾರ್ಥ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೂಗಿನ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ನಮ್ಮದೋ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದೋ ಎಲ್ಲೋ ಗುರುತು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾಯಿಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಜಿಂಕೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಗೋವಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ನೀವು ಬೆಳೆಸಿದ ಗೋವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮೂಸಿ ನೋಡಿ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಗೋವುಗಳಿದ್ದು. ನಾನು 15ನೇ ವರ್ಷದ ತನಕ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವನು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಗೋವು ಕುರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ಒಂದು ಗೋವಂತೂ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಿಂತುಬಿಡೋದು. ಮೈ ತಡವೋ ತನಕ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೈ ತಡವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಗೌರಿ ಪೋಮ್ಮ ಪೋ ಪ್ರಿಯ ಪೋ. ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡೋದು, ತಲೆ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಪೂರ್ವಿಕರು. ಜೋಳ ತಿನ್ನಿಸೋದು, ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿ ತಿನ್ನಿಸೋದು, ನೀರು ಕುಡಿಸೋದು, ಹೊಳೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೊಳೆಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾತನಾಡುವುದು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸೋದು. ಈ ಜಿಂಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ರಾಕ್ಷಸಸ್ಸೋಪಿ ತಾನ್ ವನ್ಯಾನ್ ಮೃಗಾನ್ ಮೃಗವಧೇ ರತಃ. ಮಾರೀಚನಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಎಳೆ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಂಡಾವತ್ತು ಮಾಡಿದರೆ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಜಿಂಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಕ್ಷಸ ಹಸೋಪಿ ತಾನ್ ವನ್ಯಾನ್ ಮೃಗಾನ್ ಮೃಗವಧೇ ರತಃ ಪ್ರಚ್ಛಾದನಾರ್ಥಂ ಭಾವಸ್ಯ ನಭಕ್ಷಯತಿ ಸಂಸ್ಪೃಶನ್. ಅವನು ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಜಾಲ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಭಯಂಕರ ಶ್ಲೋಕ. ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ತತಃ ಕಾಲೇ ವೈದೇಹಿ ಶುಭಲೋಚನ ಕುಸುಮಾಪಚಯ ವ್ಯಗ್ರ ಪಾದಪಾನ್ಯಭ್ಯವರ್ತತ ಅನರ್ಹಾರಣ್ಯಮಾಸಸ್ಯ ಸಾತಂ ರತ್ನಮಯಂ ಮೃಗಂ ಮುಕ್ತಾಮಣಿ ವಿಚಿತ್ರಾಂಗಂ ದದರ್ಶ ಪರಮಾಂಗನ ವಿಸ್ಮಯೋತ್ಫುಲ್ಲನಯನಾಂ ಸಸ್ನೇಹಂ ಸಮುದೈಕ್ಷತ ಸಚತಾಂ ರಾಮದಯಿತಾಂ ಪಶ್ಯನ್ ಮಾಯಾಮಯೋ ಮೃಗಃ ವಿಚಚಾರ ಪುನಶ್ಚಿತ್ರಂ ದೀಪಯನ್ನಿವ ತದ್ವನಂ. ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ತತಃ ಕಾಲೇ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಅದೇ ಆ ಹಾಳು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರು. ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಕಾಲೇ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ತತಃ ಕಾಲೇ. ಯಾವ ಕಾಲ? ವಿನಾಶಕಾಲ. ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ತಲೆನೋವಿದೆ ಕಾಣ್ರಿ, ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಹೂ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಸೀತಾದೇವಿ ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹುಜೂರ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಸೀತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದ್ರೆ ಹೂ ಬೇಕಂತೆ ಕಾಣೋ, ನಾ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, 2 ಹೂ ತೊಗೊಂಬಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲ್ವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೃತ್ಯು ಕಾದದ್ರಿಂದ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ತತಃ ಕಾಲೇ ಸೀತಾದೇವಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ. ವೈದೇಹಿ ಯಾರವಳು? ಶುಭಲೋಚನ. ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ದೇವರು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಮಾಯಾಮೃಗವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ, ಕ್ರೈಮ್ ಡೈರಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ, ಬೀದಿ ಉದ್ದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ. ಮಾರೀಚಾಂದ್ರೇರು. ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಮೇಲಿರುವ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾರೀಚರು. ಸುಖವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಿನಿಮಾದವರು ಹಾವಭಾವ ವಿಲಾಸ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಟಿ ವಿದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಬದಲ್ಲಿ ಸೋಪಿಗೆ, ಬ್ಲೇಡಿಗೆ, ಕ್ಷೌರಕ್ಕೆ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಧರ್ಮ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ರಾಮಾಯಣ ಓದ್ತೀರಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಇರುವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುವುದು ಯಾವುದೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾರೀಚ ಶಕ್ತಿ. ಶುಭ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು? ಶುಭಲೋಚನ, ಒಳ್ಳೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು.
ಆದರೆ ಅವಳು ಯಾವಳು ಮುಕ್ತಾಮಣಿ ವಿಚಿತ್ರಾಂಗಂ ದದರ್ಶ ಪರಮಾಂಗನ, ಜನಕನ ಮಗಳು. ಸಚ ತಾಂ ರಾಮದಯಿತಾಂ, ರಾಮಪತ್ನಿ ಇವಳು. ರಾಮಪತ್ನಿಗೆ ಇದು ಗತಿಯೇ, ಜನಕನ ಮಗಳಿಗೆ ಗತಿಯೇ. ಅವಳು ಬಂದಳು, ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಳು. ಅನರ್ಹಾರಣ್ಯವಾಸಸ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಜಿಂಕೆ ನಾವು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಕಾಡಲ್ಲಿರೋದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ವಿಸ್ಮಯೋತ್ಫುಲ್ಲನಯನ, ಕಣ್ಣು ಅರಳಿಸಿ ನೋಡಿದಳು. ಬುಟ್ಟಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಳು. ಎತ್ತನಿಂದ ಬಂತು ಈ ಜಿಂಕೆ, ಇದು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಪಾಪಿ, ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀವ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಸಸ್ನೇಹಂ ಸಮುದಯ ಕ್ಷತ, ಜಿಂಕೆ ಏನು ಮಾಡಿತು, ನಿಂತ ಕಡೆಯೇ ನಿಂತು ಕೊರಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೀತೆ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿತಂತೆ. ಚಿತ್ರ ಬರೀಬೇಕಿದು. ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಂಕೆ ನಿಜವೇ, ಇದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಸೆಯನ್ನು ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಬಾಮ್ಮ ನಾನು ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಜಿಂಕೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಚಿತ್ರ ಬರೆದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ನೋಡಿತು, ಅವಳು ಸುತ್ತಲೇ ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿತು. ವಿಚಕಾರ ಪುನಶ್ಚಿತ್ರಂ ದೀಪಯನ್ನಿವತದ್ವನಂ, ಯಾವ ಹೂವಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದೆರಡು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿತು. ಇವಳು ನೋಡಿ ಎರೆಯಲ್ಲ, ಕಾಲು ಗೊರಸು ಹೇಗಿದೆ, ಮೈ ಬಣ್ಣ ಹೇಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಲ ಹೇಗಿದೆ, ಕಣ್ಣು ಹೇಗಿದೆ, ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದಳು. ಚಂಗ ನೆನೆಗೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂದಳು. ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ ತಂದೃಷ್ಟ ನಾನಾರತ್ನಮಯಂ ಮೃಗಂ ವಿಸ್ಮಯಂ ಪರಮಂ ಸೀತಾ ಜಗಾಮ ಜನಕಾತ್ಮಜ, ಜನಕನ ಮಗಳ ಗತಿ ಇದು ಅಂದರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಳು, ಪುಷ್ಪದ ಬುಟ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಿಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಭಯದಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಿದಳು. ಆರ್ಯಪುತ್ರ ಅಭಿರಾಮೋಸೌ ಮೃಗೋ ಹರತಿ ಮೇ ಮನಃ. ಆರ್ಯಪುತ್ರ, ಆರ್ಯ ಅಂದರೆ ಜನಕರ ಇವನಿಗೆ ದಶರಥನಿಗೆ ಮಾವನಿಗೆ ಆರ್ಯರೇ ಹಿರಿಯರೇ, ಆರ್ಯಪುತ್ರ ಯಜಮಾನ್ರೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬನ್ನಿ ತಮಾಷೆ ನೋಡಿ. ಅಭಿರಾಮೋಸೌ ಮೃಗ, ಮೇಲರ್ಥ ಈ ಜಿಂಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಹರತಿ ಮೇ ಮನಃ, ರಾಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ. ಏನಂದೆ, ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿತೆ. ಎದ್ದು ಬಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಇವತ್ತು ಸೀತಾಪಹಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರು ಒಂದಷ್ಟು ತತ್ವಾರ್ಥದ ಕಥೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾತ ಬಯಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ 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 ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಇದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವತ್ತೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಪರಾಮರ್ಶ. ಏನಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟಿಗಿಟ್ರೆ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದು ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಭಾಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ತತ್ವಾರ್ಥ ಇರುವುದು. ಉಳಿದ ರಾಮಾಯಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ದರ್ಶನಾಂಶಗಳು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅದು ಒಂದೇ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಶನಾಂಶ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೀತಾರಾಮರು ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡು, ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ಶುರುವಾಗೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಜನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಚವಟಿಯಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋ ಸೀತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ರಾಮಾಯಣವಿಲ್ವೇ, ಆ ರಾಮಾಯಣ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೀತಾ ವಿವಾಹ, ಶಿವಧನುರ್ ಭಂಗ, ಅಗಸ್ತ್ಯಾಶ್ರಮ, ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದದ್ದು, ಕೈಕೇಯಿ ಕಥೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಹಾವಿಷಯ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ, ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು, ಹೇಳಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಕಥೆ ಇರೋದು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಏನು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವಾತ್ಮರು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದು ಹೇಗೆ, ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ, ಈ ವೇದಾಂತ ತತ್ವವನ್ನು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಸೀತೆ. ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋ ಉಪದೇಶವಲ್ಲ. ಉಪದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಮಾರೀಚ ಬರ್ತಾನೆ, ನೀನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಆಗ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಆಗ ನೀನು ಆಡಬಾರದು ಮಾತನ್ನಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತೀಯೇ. ಜೀವಾತ್ಮರು ರಾವಣನ ವಶ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವಿದ್ಯಾವಶಂಗತರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡು. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ಮಾತು. ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣದ ಸಂಕೇತಾರ್ಥವನ್ನು ಗೋವಿಂದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು 10 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತೇಶಕರು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಆಡಿದ ಮಾತು ಯಾವುದು? ಆರ್ಯಪುತ್ರ ಅಭಿರಾಮೋಸೌ ಮೃಗ. ಮೇಲರ್ಥ ಏನು ಅಭಿರಾಮ ಅಂದರೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದು. ಅವರೇನು ನಾವು ಏನ್ರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಏನೋ ಲೋಕಾಭಿರಾಮವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಅಭಿರಾಮ ಅಂತೀರಿ. ಲೋಕಾಭಿರಾಮ, ಲೋಕವನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಮಾತಿಗೆ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಅಂದುಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅಭಿರಾಮ ಅಂದರೆ ಅದಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಅಭಿತಃ ಸುತ್ತಲೂ ರಮ್ಯವಾಗಿರುವುದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದು. ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ರಾಮಾಭಿರಾಮ, ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ, ಕೋದಂಡರಾಮ, ನನ್ನ ಬಿಡಚಿ ಕದಲಕುರ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರು. ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡಿದರೂ ಮೂಗು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಬೆನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ತಲೆ ಜುಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕೈ ಬೆರಳು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಪಾದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಸುಂದರನಾದ ರಾಮ. ಗುಣ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಭೂಷಣ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಚಾರಿತ್ರ ನೋಡ್ತೀರಾ, ನಡತೆ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅಸುಂದರ ಯಾವುದು? ರಾಮನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಸುಂದರವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಸೀತಾದೇವಿ ಜಿಂಕೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಭಿರಾಮೋಸೌ ಮೃಗ. ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರನಾದ ಗಂಡ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕುಲದವನು. ಇವಳು ಒಳ್ಳೆ ಕುಲದವಳು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾಳೆ ಹುಡುಗಿ. ಒಬ್ಬರು ತೋಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಪೋಲಿ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾನೆ, ಹಿಪ್ಪಿ. ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಹುಡುಗಿ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಪಮಾನಕರವೋ. ಅಲ್ಲ, ಅವತ್ತೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ನೀವೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಗಂಡು ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿರಾಮೋ ಅಸೌ ಮೃಗ ಹರತಿ ಮೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದು ಬಿಡ್ತು. ರಾಮ ನೋಡಿದ, ಆ ಜಿಂಕೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾನಲ್ಲವೇ ಕದ್ದಿದ್ದು. ಅದು ಯಾವುದು? ಅದು ಮಾರೀಚ, ಮರೀಚಿಕೆ, ತೋರಿಕೆ, ಭ್ರಮೆ, ಮಿರೇಜ್. ಚರ್ಮಣ ಹೃತಚೇತನ. ಇದು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ರಾಮನಿಗೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳ್ದ, ಲೇ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕೇಳೋ, ಆ ಮೃಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗಿಂತ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಂದು ಹೇಳಿದ, ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಡ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ. ಯಾಕೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಮೃಗೋ ಹಿ ಏವಂ ವಿಧೋ ರತ್ನ ವಿಚಿತ್ರೋ ನಾಸ್ತಿ ರಾಘವ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಜಿಂಕೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತೀನಾಥ, ಹೇ ಜಗನ್ನಾಥ, ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀನಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಜಿಂಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ? ಇದು ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಯೈಷಾಹಿನ ಸಂಶಯ. ಇದು ಮಾಯೆ. ಎಂಥ ಮಾಯೆ? ತಮೇವೈತಮಹಂ ಮನ್ಯೆ ಮಾರೀಚಂ ರಾಕ್ಷಸಾಧಮಂ. ಇದೇ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮರಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. ನಾ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅವನನ್ನು. ಅತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ತಮಟೆ ಹೊಡೀಲಿ, ಶೀರ್ಷಾಸನ ಮಾಡಲಿ, ಅವಳು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ. ಸೀತಾ ಬಂದಳು, ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ಳು. ನೀನು ಯಾರೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ? ನಾನುಂಟು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನುಂಟು, ನಾ ಹಿಡ್ಕೊಡಿ ಅಂದೆ, ಅವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀನ್ಯಾರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೀನಾಮಾನವಾಗಿ ಬೈತಾಳೆ. ಈ ಕಥೆ ತತ್ವ ಇಷ್ಟೇ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೆಯ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸುಖಕ್ಕೆ ಯಾರು ವಶವಾಗ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ರಾಮ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಿನಗೆ ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮರೆಯಾಗ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಮರೆಯಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀವಾತ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆಗಿರುವ ಗುರು ಸ್ವರೂಪನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೂ ಮರೆಯಾಗ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗುರು ಇಲ್ಲದೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಆದ, ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ಭ್ರಷ್ಟವಾದ ಜೀವಾತ್ಮ. 10 ತಲೆ ರಾವಣ ಅವಿದ್ಯೆ ಮರದ ಹಿಂದೆ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದವನು ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಅವಿದ್ಯೆ ಆವರಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. 10 ತಲೆ, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ. ಒಬ್ಬ ಹಾಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ 1 ಇಂದ್ರಿಯವೇ ಸಾಕು, 10 ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನು ಗತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ನಾಲ್ಗೆ ಚಪಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದೊಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ 2 ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆ ಕಟ್ತಿದ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. 40 ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಿದ್ರು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಸತ್ಯ ಹೋದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಕುಡಿದು ಕಾಫಿ ಬೇರೆ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಅದು ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ದಲ್ಲ, ಹಾಲು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪ. ಅದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ ತಂದು ಕೊಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಚಪಲಕ್ಕೆ 2 ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನಾಲ್ಗೆ ಚಪಲ, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಚಪಲ, ಒಂದು ಕಿವಿ ಚಪಲ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ, ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಜಾಮಿಳನಂತೆ ಯಾವಳೋ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಅನುರಕ್ತ ಆದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಅವಳನ್ನು ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು, ಯಾವ ಜಾತಿಯವಳೋ ಏನೋ, ಇದ್ದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಅವಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ
ಒಂದು ಕಣ್ಣು ನೋಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಥಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ತುಂಬ ಮಾರೀಚರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೋ ಹೆಣ್ಣು ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾಳೆ, ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮಾರೀಚ. ಟಿ ವಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸೀರಿಯಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಮಾರೀಚ ಅಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾರೀಚರು ಸಂತಾನ. ಬದುಕೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ರಾಮನಿಂದ ಭಗವಂತನಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಗಲುವುದು ಯಾವಾಗ? ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ತಿಳಿದಾಗ ದೇವರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತೆ ಲಂಕಾನಾಮ ಶರೀರಂ. ಲಂಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಶರೀರವೇ ಲಂಕೆ. ಇದು ಯಾವ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ? ಉಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ, ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಟ ಇದೆ, ಹೃದಯ. ಹೃದಯಂ ತದ್ವಿಜಾನೀಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಯತರಂ ಮಹತ್. ಅದೇ ಅಶೋಕವನ. ಅಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಜೀವಾತ್ಮನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಅವಳ ಮನೆ ಅದು, ಆದರೆ ಬಂಧಿತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ರಾವಣ ಅವಳನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಮಕಾರವೆಂಬ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅಧಿಪತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳು ಅಂತ ಬೆದರಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವಿವೇಕವೆಂಬ ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಬ್ಬಡಿ, ಒಂದು ನಯ ಪೈಸೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವಿವೇಕವನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಟ್ಟು ರಾಮ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ? ಒಳ್ಳೆ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಜಪ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು, ತಪ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು, ಇವತ್ತು ಹೀಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ತನ್ನವರನ್ನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜರಾಗಿ ಹನುಮಂತನ ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿ ಜ್ಞಾನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಂಬ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯ ಅದ್ಯತ್ವೇ ಹನುಮತ್ ಸಮೇನ ಗುರುಣ ಪ್ರಖ್ಯಾಪಿತಾರ್ಥ ಪುಮಾನ್ ಲಂಕಾರುದ್ಧ ವಿದೇಹ ರಾಜ ತನಯ ನ್ಯಾಯೇನ ಲಭ್ಯತೆ. ಬಂದು ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ನಾನು ಭಗವಂತನ ದೂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಕೈಯಿನ ಮುದ್ರೆ ಉಂಗುರ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಮ ಮರೆತಿಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ರಾಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಭಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಉಂಗುರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಸೀತಾದೇವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ನಾ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಲೆಬಾಗುವಂತೆ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಕವಾದ ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಧರಿಸೋದು. ಆಗ ಹನುಮಂತ ಗುರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಮಕ್ರೋಧ ತುಂಬಿರತಕ್ಕದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಭೋಗದ ಶರೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಒಂದು ದಿವಸ ಅಗ್ನಿಪಾಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಈ ಸೀತೆ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಕಾಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ ಅಂತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿನ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯೆಂಬ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಮಕಾರವನ್ನು ಕೊಂದು ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಶರೀರದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಲಂಕೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ವೈಕುಂಠವೆಂಬ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೀವಾತ್ಮನೊಡನೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಕಾರ. ಆಯ್ತೆ, ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ಕುಟುಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ. 44 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಆ ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನು. ರಾಮಾಯಣದ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ. ಭಾಗವತ ಈ ಹರಿಹರ ತುಂಗಭದ್ರಾ ದಾಟಿದ್ರೆ ಬರೀ ಭಾಗವತ, ಸಂತೋಷವೇ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಯಾವನೋ ಬೇಡ್ರವನು ಬರೆದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಒಬ್ಬರು ಪಂಡಿತರು. ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ಬೇಡ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ, ಭಗವಂತನ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳಿಯಪ್ಪ. ಅವರೊಬ್ಬರು ವ್ಯಾಸರು, ಅವರು 27ನೇ ವ್ಯಾಸರು, ಇವತ್ತು 28ನೇ ವೇದ ವ್ಯಾಸರು. ಇದು ಗಾಯತ್ರಿ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪಂಡಿತರೆಲ್ಲ ಮುಸುಕಾಕೊಂಡು ಕೂಡ್ತಿದ್ದವರು ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ರಾಮಾಯಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಮಾತು ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೇಪ್ನಲ್ಲಿದೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ ಮಾತು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ತತ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಿಮಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ನೋಟದ ಶ್ಲೋಕ ನನ್ನ ಮಗ ಕೇಳಿದ ಆವತ್ತು, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಡವಾಗಿ ಬಂದ. ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ ಹೇಳಿದೆಯಾ? ಯಾವ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ?
ಪ್ರಣವಾರ್ಥ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಗ್ರತಃ ಪ್ರಯೋ ರಾಮ ಮಧ್ಯೆ ಸೀತಾಸು ಮಧ್ಯಮ ಪೃಷ್ಠತಸ್ತು ಧನುಷ್ವಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋನು ಜಗಾಮ. ಅವತ್ತು ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಗಸ್ತ್ಯಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯರು ಹಾಗೆ ಹೊರಟರು. ಅಗ್ರತಃ ಪ್ರಯೋ ರಾಮ, ಮೊದಲು ರಾಮ, ಮಧ್ಯೆ ಸೀತಾ, ಹಿಂದೆ ಪೃಷ್ಠತಸ್ತು ಧನುಷ್ವಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಓಂಕಾರ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಆಕಾರ ವಾಚ್ಯ, ಜೀವಾತ್ಮ ಮಕಾರ ವಾಚ್ಯ, ಉಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾಚಕ, ಓಂಕಾರವು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತೆ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಬರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಹೊರಟು ಅಗಸ್ತ್ಯಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕಥೆ. ಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಸರಳ ಶ್ಲೋಕ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಹೇಳಿದರು, ರಾಮೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಮಬ್ರವೀತ್. ರಾಮನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಅವನು ಕೂತನು, ಇವನು ಎದ್ದನು. ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಇದೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಕರಗಿ ಹೋದರು. 3 ವರ್ಷ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ 15 ದಿವಸ ತಗೊಂಡೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 20 ದಿವಸ 25 ದಿವಸ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕತೆ ಬಹಳ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂತು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಓದಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಗುರುಗಳಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದ್ಯಾಪಿ ನೋಡಿ 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 ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಗುರುತು ಹಾಕೋದು, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಇದು ವೇದಾಂತ ಅರ್ಥ, ಬಂಧಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಕಾರ. ಅಪ್ಪ, ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಜೋಕೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಜಿಂಕೆಗೆ ಆಶೆಪಟ್ಟಂತೆ ಯಕ್ಕಶ್ಚಿತ್ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಆಶೆ ಪಡಬೇಡಿ. ಅಂದರೆ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ನೋಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತೇನು ನೋಡಬೇಕು? ರಾಮಾಯಣ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಮಹಾಭಾರತ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಒಂದು ತತ್ವ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದುವಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲಿವೇಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದ್ದವನೇ, ಕಲಾಪ್ರೇಮಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಡಕು. ಈ ಯುದ್ಧ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಕಥೆಗಳೇ ಬಂದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾನೆ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಕಥೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಕಥೆ, ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಡಕಿನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ದುರ್ಯೋಧನಂಥ ಕೆಟ್ಟವರು, ಕರ್ಣನಂಥ ಕೆಟ್ಟವರು, ದ್ರೌಪದಿ ಪಟ್ಟವಮಾನ, ಯಾವ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬರೆದ ಹಾಗೆ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಕೆಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ನಿತ್ಯ ಯಾತಕ್ಕೆ ಓದಬೇಕು? ನತು ರಾವಣಾದಿವದ್ವರ್ತಿತವ್ಯಂ, ರಾಮಾದಿವದ್ವರ್ತಿತ, ರಾಮನಂತ ನಡೀಬೇಕು, ರಾವಣನಂತಲ್ಲ. ಇದು ಒಳಗಿನ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೀತಾದೇವಿ. ರಾಮ ಹೇಳಿದ, ನೋಡೋ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕಾಡಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಜಿಂಕೆ ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೀ ಹೆಂಡತಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಂತಾಳೆ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? 14 ವರ್ಷ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹಿಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಸೀತೆ? ಅದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮ. ಜೀವಂತ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅರಮನೆ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ? ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಸೀತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತೆ, ಆ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಹೇಳುವುದು. ನಾವು ಅಗಸ್ತ್ಯಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಾ, ಪಂಚಮಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಾ, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನ, ಅವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೇಡ ಅಂತನ್ನ. ಇದು ಟೇಪ್ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಹೇಳುವುದು. ಆ ಹೇಳುವುದು ಕೇಳುವುದು ಸಂತೋಷ, ಗಾಸಿಪ್ಪು. ಸಿಕ್ಕದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂದು ಚರ್ಮವನ್ನಾದರೂ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಚರ್ಮ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯೇ? ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಏನು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾಳೆಯೇ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾಳೆಯೇ? ಈ ಜಿಂಕೆ ಚರ್ಮ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ನಮಗೆ ಜಿಂಕೆ ಚರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ. ಒಬ್ಬರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು, ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾರಿ ತಿಂದಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಗತಿ? ಸೀತೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಬೈತಾಳೆ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು, ನಾನುಂಟು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ದುಂಟು. ಹಿಡ್ಕೊಡಿ, ನಾ ಕೇಳಿದೆ, ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೀನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತೀಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಬಭೂವ ರಾಘವಸ್ಯಾಪಿ ಮನೋವಿಸ್ಮಯಮಾಗತಂ. ರಾಮನಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಲೋಭಿತಸ್ತೇನ ರೂಪೇಣ, ಅವನೂ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ. ಹೌದು, ಸೀತೆ ಹೇಳಿದ ನಿಜ. ಇಂಥ ಜಿಂಕೆ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸೀತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿಯ ಪಶ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವೈದೇಹ್ಯಾ ಸ್ಪೃಹಾಂ ಮೃಗಗತಾಮಿಮಾಂ. ಯಾವತ್ತೂ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದವಳು ಇವತ್ತಿದೊಂದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳು ನೋಡು. ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಚಮರಿ ಮೃಗ ರಾಮಬಾಣದ ವೈಭವವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವ ವಾಚಾಮಗೋಚರಮೇ ಮನಸ. ಇದು ಕೈಕವಸಿ ರಾಗದ ಹಾಡು.
ಅಪರೂಪ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೊರಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, 16 ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ಲೂಟಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಹಾಡು. ವಾಚಾಮಗೋಚರ ರಾಮಬಾಣದ ಮಹಿಮೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಸೀತೆ ಅಪಹಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಥೆ ಇರಬೇಕು, ಅದೇ ಜಾಡಿನ ಕಥೆ. ಒಂದು ಚಮರಿ ಮೃಗ ಅಂತ ಬಾಲವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂದಲು ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಚಾಮರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೃಗದ ಬಾಲ. ಅದು ಹೋದರೆ ಕತ್ತೆ ಬಾಲ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಬಾಲ. ಅದು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅದು ಪುಷ್ಟವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೂದಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಸೀತಾದೇವಿ ಅದರ ಬಾಲ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಡಿ, ಚಾಮರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಬಾಣ ಹೂಡಿಬಿಟ್ಟ. ಆ ಮೃಗ ನೋಡಿತು, ಅಯ್ಯೋ ಬಾಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಮೃಗಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಬಾಳುವುದು ಹೇಗೆ, ಇದು ಬಾಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೊರಳು ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಳನ್ನು ಒಡ್ಡು ಬಿಡ್ತು ರಾಮಬಾಣಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಬಾಣವನ್ನು ತಾನೇ ಕತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಆ ಚಮರಿ ಮೃಗಕ್ಕೆ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ. ವಾಚಾಮಗೋಚರಮೇ ಮನಸ. ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು. ಇವಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಕಂಡ್ರೆ ಅದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ. ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದು ಹೂವಲ್ಲ ಹಣ್ಣಲ್ಲ, ಚಮರಿ ಮೃಗ ಬೇಕು, ಮಾರೀಚ್ ಮೃಗ ಬೇಕು. ಆಗ ರಾಮ ಹೇಳಿದ, ಇದು ನಾನೆಷ್ಟೋ ಜಾತಿ ಜಿಂಕೆಗಳು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನ ಕಾದಲಿ ನ ಪ್ರಿಯಕಿ ನ ಪ್ರವೇಣಿ ನ ಜಾವಿಕಿ. ಆವಿಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಪ್ರವೇಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಪ್ರಿಯಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಕಾದಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾತಿ. ತಮಿಳು ಕಾದಲಲ್ಲ ಇದು. ಇದು ಯಾವ ಜಾತಿಗೂ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಆದರೆ ಒಂದು ನೀ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಮಾರೀಚನೆ ಇದ್ದರೆ ಕೊಲ್ಲೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ 2 ಜಿಂಕೆಗಳಿವೆ, ಒಂದು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಹ್ಯವಾದದ್ದು. ನೀನು ಅಡ್ಡ ಬರಬೇಡ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋತಾ ಇರು, ನಾನು ಈ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವೋ ಅದರ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಾರೀಚನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋದ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ. ಸರಿ ಹೋಯ್ತಾ? ಲವಕುಶರು ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಸೀತಾಪಹರಣ, ಜಟಾಯು ಮೋಕ್ಷ, ಕಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ, ಶಬರಿ ಮೋಕ್ಷ ಮುಗಿದು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವಕಾಶವಾದರೆ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ. ಮಂಗಳಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾಬ್ಧಯೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಂ ಮಹಿಷಾಃ. ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ. ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ.